you for giving me the opportunity for starting to this session. Assalamu alaikum. Women Architect, Engineers and Planners Association, WIPA, is working for a long time for the betterment and improvement of women professionals and to show light on their path for working environment. Uh, to fulfill this purpose, WIPA organized WIPA talks several times till now. I cordially welcome all of you to this webinar, WIPA talk, titled Women in Engineering Profession, an Untold Journey. Dear participants, I am delighted to invite architect Laidun Nahar Shimi, former president of WIPA Bangladesh and at present managing director, engineers and consultants, Bangladesh Limited, ECBL, to grace the chair of this session. Permission of the chair of this session, I would like to say a few words about the glorious academic and professional story of our today's speaker, Engineer Hasin. Within time, we have another participant, Rafia. Okay. Our today's speaker, Engineer Hasin Jahan, working as country director at Water Aid Bangladesh, is a pioneer in the development sector with decades of experience in water, sanitation, and hygiene. She is recognized as an influential WASH leader who promotes gender equality and youth empowerment. She has made a special mark in the development sector due to her practice of providing innovative learning platforms to youth to mentorship for professional development. Engineer Hasin has progressive career in WASH sector, which started with local government engineering department, LGED, and subsequently moved to Danish International Development Assistance, that is DANIDA, WSP, the World Bank to ITN in Kuwait. In the academic domain, she is well appreciated for her graduation in civil engineering from Bangladesh University of Engineering and Technology. As a part of her career, she has completed MSc in Water and Environmental Management from Dover University of Technology, UK, followed by a PGD, that is Graduate Diploma on Disaster Management from the University of Dhaka. Her areas of interest include promotion of ICT-based platform communications campaign, gender-sensitive enabling, environment and youth engagement. She is a TEDx speaker and recently earned the prestigious of being an author by publishing her book, Hasin Kherokhata. In the past, she has anchored TV talk shows on WASH and made distinguished presence in the national media dialogue. Recently, she has initiated a tailor-made training program for women studying in engineering institutes of the country, titled Jolkona, in order to encourage leadership role among them in the WASH and climate sector. Now, I would request our two Laidun Nahar ma'am, to invite our session speaker, Hasin Jahan ma'am, to start her speech. Thank you. Thank you, Dr. Husnaira Begum, for initiating today's program. I would say that Amra Jai Boli, we can use both English or Bengali, or even both of them together. We will not keep it to one language only. So, to start with, this is the most effective time WEPA has started
this talk. And today's the 5th talk of WEPA talks. In this COVID time, this is the most effective way of communicating and doing our activities and keeping WEPA very much alive with what our professionals in our engineering curriculum is doing. So I congratulate WEPA for presenting the 5th talk. That is, we've previously already had 4 talks. And in today's program, before I start, আমি বাংলাদেশের এবং মহান বাঙালি নেতার জন্মশত বার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই আয়োজন শুরু করতে যাচ্ছি, because we are at the helm of our independence. Nice timing. আমাদের women in engineering profession, I told story, and have a long stories to see. As they accomplish, there are also stories of life that how they have accomplished their challenges. So this is inspiring. This is welcoming for the person who has made the achievement, as well as it is very much effective for young people to really understand challenges and how to operationalize the challenge, how to operationalize your education, how to put your education into action, keeping your life going. So it doesn't, as a woman, it doesn't mean that you will not have other lives, you will not have your family, your children, your career, and your life together. So this is what men also do. The things that we talk about having a family and having children, men also have family and children profession. So women can equally have that, and this is what they will have to understand. And then they will have to, give this as well at home as well as workplace. And we have to understand this, that in challenge, the challenge is also being able to work together, being able to take your initiatives and accomplish them and perform them and deliver. And this is what Haseen Jahan has done in her long years. I have known her 20 years, and she has started before that. So she's have a long career. Like, she started from the field. She started very much from the ground, from the field work, and then she did the making designs, and then she went into policy level, and now she heads a very important organization. You see how she has educated herself with experience. You have to educate yourself to gain experience and to deliver and to take position, to make policies and put that into development. So I congratulate Ms. Haseen Jahan, and let us listen to what she has to say. And এর মধ্যে উনি যখন বক্তব্য রাখবেন, এর মধ্যে যার যা কোয়েশ্চেন থাকবে সেগুলো আপনারা লিখে একটু দিয়ে দিবেন। আমরা পারলে হয়তো উনি যদি চান তাহলে উনার বক্তব্যের মধ্যেই উত্তর দিব, আর উনি যদি চান যে বক্তব্যের শেষে উত্তর দেই তাহলে আমরা সেভাবে করব। It will depend on our speaker. So thank you, Husniara, and thank you Tabassum to let me chair this session, and I welcome Haseen Jahan to give her presentation for this evening. Thank you very much. So Dr. Haseen Jahan, আমি না ওকে খালি ডক্টর বলছি যে ও এত অ্যাচিভ করেছে, তাই আমি ডক্টর বলছি। Okay, but that doesn't matter. Haseen, শুরু করো। Thank you so much, Appa. It's an honor for me to be here. And আমি শুরুতেই ওয়েপাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আজকে এই অনুষ্ঠানের জন্য, আমাকে আহ্বান জানানোর জন্য, একটু বলার জন্য। প্রথমে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করতে চাই যে আপনারা যদি একটু মিউট করেন, না হলে নয়েজ হয়, সবার শুনতে অসুবিধা হয়। তো আমি প্রথমে আমার বক্তব্যটা শেষ করি, তারপরে আপনাদের প্রশ্ন থাকলে আমি উত্তর দিব। আমি হয়তো অনেক কিছু করার চেষ্টা করব। এখানে আমি শুধু অ্যাচিভমেন্টের কথাই বলবো না, রাদার স্ট্রাগলের কথা এবং একজন প্রফেশনাল হিসেবে হাউ টু ওভারকাম দোজ স্ট্রাগল, আমি নিজে কিভাবে করেছি, আপনারা কিভাবে করতে পারেন, তো সে ব্যাপারেও কিছু টাচ করার চেষ্টা করব। তো আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করছি। সো প্রেজেন্টেশন ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট,
আমাকে যেহেতু রিকোয়েস্ট করা প্রেজেন্টেশন কিছু স্লাইড বানাই, সেই কারণেই স্লাইডটা বানানো হয়েছে। তো this is not something you really need to look. আমি শেয়ার করছি, এক মিনিট। আপনারা দেখছেন আশা করি। আমরা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। শুরুতেই যেটা বলি যে আমার যেটা মনে হয়, এটা আমার খুব ভেতরের ফিলিংস, যে আমি যেই অতীতটা পার করে এসেছি, ইট ওয়াজ ফুল অফ স্ট্রাগল অ্যান্ড অনেক কিছু। সো অ্যান্ড আই হ্যাভ নাথিং টু ডু। আমার এটা নিয়ে আমার কোনো ফিরে দেখা নেই। অনেক সময় অনেক কিছু নিয়ে ভাবেন যে আমি এটা হতে পারিনি, ওটা হতে পারিনি, এটা হলে এটা হতো। তো অনেক ধরনের আক্ষেপ থাকে মানুষের জীবনে। আমার জীবনে কোনো আক্ষেপ নেই, এবং অনেকের অনেক কিছু প্রত্যাশা থাকে যে আমি এটা হব, ওটা হব, অনেক কিছু করে ফেলবো। আমার কেন জানেন ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি ভাবনাও নেই, যে আমি অনেক কিছু চাই। তো আমার কাছে মনে হয় যে আমি এই মুহূর্তে যে বেঁচে আছি, এটা আমার কাছে একটা বিশাল পাওনা। আমি ভীষণ ভাবে বাঁচি, আমি প্রতি মুহূর্তে বাঁচি এবং প্রতি মুহূর্ত আমি উপভোগ করি। এই যে আমি প্রতি মুহূর্ত বাঁচি, আমি প্রতি মুহূর্ত আনন্দের সাথে উপভোগ করি, এটা আমার কাছে একটা বিশাল পাওনা। আমার কাছে প্রতিদিনটাই খুব আনন্দময় দিন, প্রতিদিনটাই প্রাপ্তির দিন। তো আমি কিভাবে এই বাঁচি, এটাই আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকে আমি আসছি। এটাকে যদি আপনারা অ্যাচিভমেন্ট বলে মনে করেন, ইট ইজ অ্যাচিভমেন্ট। সো নাথিং টু, মানে আমার কাছে এটা আলাদা করে কিছু মনে হয় না। তো আসলে আমরা শুরু করি, আমরা কিভাবে বড় হই। আমি জানি যে আমরা সবাই, হয় আমরা আর্কিটেক্ট অথবা ইঞ্জিনিয়ার অথবা প্ল্যানার, তাই না? আপনারা সবাই প্রত্যেকেই কিন্তু খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। আপনারা ভালো স্টুডেন্ট বললে আজকে আপনারা কেউ আর্কিটেক্ট, কেউ ইঞ্জিনিয়ার অথবা কেউ প্ল্যানার। তার মানে কি, আপনারা প্রত্যেকে কিন্তু অনেক প্রেশার নিয়ে বড় হয়েছে, সাকসেসের প্রেশার। মনে পড়ে ছোটবেলায় বাবা মা কতটা চাপ দিয়েছেন আপনাদের। আমি নিশ্চিত আপনাদের বেশিরভাগ ভাই বাবা মা ছোটবেলায় পড়াশোনাটাই যে জীবনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটাই শিখিয়েছে, এবং জীবন থেকে চাইল্ডহুড বলে কিছু ছিল বলে আমার মনে হয় না। অনেকের জীবনে আদৌ চাইল্ডহুড ছিল কিনা এটা সন্দেহ। কারণ আপনাদের জীবনে, আমাদের সবার জীবনে একটা লক্ষ্য ছিল যে পরীক্ষায় প্রথম হতে হবে অথবা প্রথম দিকে থাকতে হবে। এই লক্ষ্য বড় হয়েছে, তাই না? সারা জীবন আমরা এই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু বড় হয়েছি, এবং এই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টার কোনো কমতি আমাদের ছিল না। সারা জীবন মাথার মধ্যে কাজ করেছে যে কিভাবে ভালো রেজাল্ট করব, কিভাবে ভালো পরীক্ষার ফল করব, প্রথমে স্কুলের রেজাল্ট ভালো করব, প্রথমে অঙ্কের নাম্বার ভালো করব, তারপরে এসএসসির রেজাল্ট ভালো করব, গোল্ডেন জিপিএ পাবো। যারা এখনকার যুগের ছেলে মেয়ে তাদের জন্য, মানে ইয়াং জেনারেশন, আমাদের সময় এসএসসি, এইচএসসি ভালো করবো, স্ট্যান্ড করবো, স্টার মার্কস পাবো, তারপরে কিভাবে একটা ভালো চাকরি করবো, এবং যখন বিয়ে করব তখনও একটা মহা বিড়ম্বনা। আমরা তো যাকে তাকে বিয়ে করতে পারি না, তাই না? আমরা ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, প্ল্যানার, আমাদের সাথে যোগ্য কাউকে কিন্তু বিয়ে করতে হবে, তাই না? আপনি পছন্দ করলেই তো অযোগ্য পাত্রকে বিয়ে করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার সাথে পারফেক্ট ম্যাচ হয় এমন কাউকেই আপনাকে বিয়ে করতে হবে। তাকে আপনি পছন্দ করেন না করেন, সেটা আপনার সাথে সমান যোগ্যতা অর্জন করবে যিনি, তিনি বিয়ে করতে পারেন। তার সাথে আপনার মানসিক সমঝোতা হোক না হোক সেটা কোনো ব্যাপার না। সামাজিকভাবে আপনি সেই গ্রহণযোগ্য কিনা এমন পাত্রকেই আপনার পাত্রের সাথে আপনার পাত্র করা হবে। তো এরকম একটা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই কিন্তু আমরা বেড়ে উঠেছি, আমাদের সময়টা পার হয়েছে, এবং আমরা আমাদের একটা গোল নিশ্চিত করেছি এবং সেই গোল পোস্টের দিকে আমরা এগিয়ে। আমার এখন এই বয়সে এসে যে জিনিসটা মনে হয়েছে যে আমাদের গোল পোস্ট, গোল থাকা ভালো, গোল থাকার দরকার আছে, কিন্তু গোল পোস্টটা চেষ্টা করে একটু ফ্লেক্সিবল গোল পোস্টটা থাকা দরকার। কারণ কি, গোল পোস্টটা অনেকটা অপরচুনিটির উপর নির্ভর করে।
আমাদের অপরচুনিটি যেরকম ভাবে আসে, আমরা যদি সেই অপরচুনিটিটা নিতে পারি এবং আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটিটা যদি থাকে, তাহলে আমরা আমাদের গোল পোস্টটাকে নতুন করে সাজাতে পারি এবং নতুন প্রেরণা নিয়ে আমরা নতুন গোল পোস্টের দিকে নিজেকে নিতে পারি। না হলে আমি গোল পোস্টে পৌঁছতে পারি না, সেই জন্য আমি ভেঙে পড়ি। এই কথাটা কেন বললাম, যে মানুষের জীবনটা সবসময় স্মুথ থাকে না, কখনো সেই জীবনে একটা না একটা ছন্দপতন আসে। কারণ সবার জীবন স্ট্রেট লাইনে আগাবে, সবার জীবন যে একেবারে স্ট্রেট লাইন গ্রাফের মতো উঁচুতে উঠে দেবে তা না। যখনই ছন্দপতন ঘটে, গ্রাফটা নেমে যায়, তখনই আমরা কি করি, অনেক হতাশ হয়ে পড়ি যে আমার জীবনে সবকিছু গেল গেল গেল, আমার আর কিছুই হলো না। অথবা আমি যখন অন্যের সাথে কম্পেয়ার করি, তখন আবার খারাপ লাগাটা কাজ করে। সুতরাং আমি যদি চিন্তা করি যে আমার গোল পোস্টটাকে আমি রিডিজাইন করব, নতুন জায়গায় গোল পোস্ট বসাবো, তাহলে আমার এই সমস্যাটা হয় না। কখন এই সমস্যা? অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলে মেয়ে হওয়ার পরে আমাদের গোল পোস্টের একটা চ্যুতি ঘটে। কোনো কোনো না কোনো সময় আমরা দেখি যে আমরা যে করতে চাচ্ছিলাম, আমি সে পথে যেতে পারছি না। তখন ওয়াই নট উই রিফিক্স আওয়ার গোল পোস্ট। তো সুতরাং এই যে গোল পোস্টটা যদি আমি রিফিক্স করি, তাহলে আমাদের এই সমস্যাটা কমে আসবে। তো সেই জন্য আমাদের গোল পোস্টটা কিভাবে আমরা সরাতে পারি, সেটা নিয়েও আমি পরবর্তীতে আলোচনা। কারো একজনের মিউট নেই, কথা শুনতে পাচ্ছি, একটু কষ্ট করে যদি মিউট করে ফেলতেন তাহলে আমার। এখন আসি যে আমরা আসলে কি করণীয়, একটা ক্যারিয়ারকে ডেভেলপ করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে। ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার জন্য একটা যেটা বললাম যে শুরুতে আমাদের একটা গোল ফিক্স করতে হবে, which is supposed to be little flexible, কিন্তু ওই গোল পোস্ট অর্জন, ওই গোল পোস্টের দিকে যেতে গেলে আমার যে জিনিসটা দরকার, প্রথম যে জিনিসটা দরকার, সেটা হচ্ছে প্যাশন। যে কাজের জন্য আমার ভেতর থেকে আসতে হবে প্যাশন, ইন্টারেস্ট। এই প্যাশনটা যদি না থাকে, তাহলে কোনো কাজই আমার ভালো লাগবে না, আমি কোনো সফলতাই অর্জন করতে পারবো না। প্যাশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্যাশন থাকলে কোনো কাজে মানুষের আনন্দ হয়, কাজ করতে আনন্দ হয়। আনন্দটা আপনি উপভোগ করবেন না যদি সেই কাজের প্রতি প্যাশন না থাকে। তাহলে কাজটা আপনার কাছে কাজ মনে হবে, বোঝা মনে হবে। তখন আপনি অফিসের শুরুতে আর শেষে ঘড়ি দেখবেন। আর প্যাশন হলে আপনাকে ঘড়ি দেখতে হবে না, আপনাকে কাজটা করতে পারলে একটা আনন্দ উপভোগ করবেন, যে আনন্দ আপনাকে সামনের দিকে অনায়াসে নিয়ে যাবে, আপনাকে গোল পোস্টের দিকে নিয়ে যাবে। যে জিনিসটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট, আপনাকে ইন্টারেস্ট গ্রো করাতে হবে সেই জিনিসটা, সেই সাবজেক্ট ম্যাটারের প্রতি, এবং প্রতিনিয়ত আপনাকে শিখতে হবে। এবং শেখার কোনো বয়স নেই, শেষ নাই। আপনাকে বিভিন্ন সময় এবং সব সময় শিখতে হবে। আমি এখন ছোট্ট ছোট্ট করে নিজে কি করি সেটা দিয়ে সেটার সাথে সাথে আপনাদেরকে বলবো ছোট ছোট আমার ঘটনা দিয়ে, যাতে আমি খুব বেশি দিন আগে না, মাত্র 3 বছর আগে, 3-4 বছর আগে কিন্তু আমি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উপর আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি। এটা করার পিছনে কারণ হচ্ছে, আমি কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে যখন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন মানে আমার আগের প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিলাম, তখন আমাকে 4টা সেক্টর দেখতে হতো: ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, এনার্জি, ওয়াটার স্যানিটেশন এবং এগ্রিকালচার। সো ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনে যখন আমি দেখতে হতো, তখন আমি প্রথম রিয়েলাইজ করলাম যে আমি অনেক কিছুই করি আমার কমন সেন্স দিয়ে, কিন্তু এটার কোনো একাডেমিক পড়াশোনা আমার নাই। সো আমার যখন একাডেমিক পড়াশোনা নাই, আমি যখন বড় ফোরামে কথা বলতে চাই, আই ডোন্ট নো দ্য অ্যাকচুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি কিন্তু কাজই করছি, আমি ডিসিশন মেকার, আমি একটা পলিসি মেকিং এ আছি, কিন্তু আমি যদি ওই সাবজেক্ট ম্যাটারের আমি ল্যাঙ্গুয়েজ না জানি, তখন আমার কনফিডেন্সটা যথেষ্ট ভালো থাকছে। তখন আমি এই বয়সে এসে আমি ভর্তি হলাম। তো অনেকেই এটা নিয়ে হাসাহাসি করেছে যে আমি কেন এই বয়সে এসে পড়া শুরু করলাম, এবং আদৌ আমি শেষ করতে পারবো কিনা, এটা নিয়ে সবার মনের মধ্যে একটা কৌতূহল ছিল। এবং আমি পড়তে শুরু করলাম, আমার জুনিয়র কলিগও যায় দেখলাম ভর্তি হচ্ছে, সেও আমার সাথে ক্লাস করে। তো আমি খুবই আনন্দের সাথে ভর্তি হলাম, এবং আমার কাছে এত ভালো লাগলো এই বয়সে এসে আমি দিব্যি তাদের সাথে ক্লাস করি, এবং ফাঁকে দিয়ে যে মধুর ক্যান্টিনে আমরা খেতে যাই। আমার কাছে আমি প্রতি উইকেন্ডে ক্লাস হতো, আমি অপেক্ষা করতাম কবে শুক্র শনিবার আসবে, কখন আমি ক্লাসে যাব, কখন আমি ক্লাসে বসবো। মানে আমি লিটারেলি আমি এনজয় করতে শুরু করলাম ওই সময়টা।
শুধু তাই না, আমি খুব ভালো পরীক্ষায়ও ভালো ফল করলাম এবং প্রথম আমি বোধহয় থার্ড হলাম ওদের ওই গ্রুপটার মধ্যে। আমি খুব কম সময় পেয়েছি পড়াশোনা করার মধ্যে এবং আমার মনে আছে আমার যখন পরীক্ষা হচ্ছে, মানে আমাকে কয়েকটা পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, তার আগের দিন আমি আমেরিকা থেকে ফিরছি, আমি সারা রাস্তা পড়াশোনা করছি, আমার প্রায় 24 আওয়ার্সের উপরে আমার ফ্লাইট ছিল। আমার পরীক্ষার আগে আমি পুরো ফ্লাইটে আমি পরীক্ষার পড়া পড়ছি, লিটারালি বাচ্চাদের মতো এরকম ঝুঁকে ঝুঁকে আমি পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার হয়ে এসে পরীক্ষা দিয়েছি। মানে আমি আই ওয়াজ সিরিয়াস। এটা বলার পিছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে পড়ালেখার কোনো বয়স নেই। আমি আই ওয়ান্টেড টু লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি না পড়লেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমি পড়েছি এই কারণে যে আই ওয়ান্ট টু আর্ন দ্য কনফিডেন্স। কারণ আমি যখন বড় প্রোফাইলের মিটিং এ যেতাম তখন আমার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, ওই ল্যাঙ্গুয়েজে আমি কথা বলতে চেয়েছি অ্যান্ড আমি পেরে। সুতরাং আমার সিভিতে এই জিনিসটা অ্যাড হয়েছে। এখন আমার তার চেয়েও বড় কথা, আমার কনফিডেন্স লেভেলে জিনিসটা অ্যাড হয়েছে। দ্যাটস অল। তো সেই জন্য বললাম ইন্টারেস্ট গ্রো করতে হবে এবং নলেজ এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও বাড়াতে হবে। এটার জন্য বয়স কোনো ফ্যাক্টর। এরপরে যেটা বলবো নলেজ এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়ানোর জন্য, সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন বয়সের জন্য, আমি তো শেষ বয়সে পড়ালেখা করলাম, কিন্তু আপনারা যারা এই জীবনটা শুরু করলেন তাদের জন্য আমার অ্যাডভাইস থাকবে যে আমি তো অনেককে ইন্টারভিউ নেই, চাকরিতে নেই, সেখানে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয় যে যারা খুব জুনিয়র কেবলই চাকরিতে আসে তাদের একটা ধারণা থাকে যে ম্যাডাম মানে এসেই তারা একটা এসি রুমে বসবে, কম্পিউটার সামনে ল্যাপটপের সামনে বসে তারা চাকরি করবে। আসলে চাকরি এরকম করে হয় না, তাহলে কাজ শেখা যায় না। চাকরি 9টা 5টা ল্যাপটপের সামনে বসে চাকরি করা যায়, চাকরি করতে পারবে, কিন্তু কেউ কাজ শিখতে পারবে না। কাজ শিখতে হলে আই সাজেস্ট দ্য ফার্স্ট ফিউ ইয়ার্স তাকে মাঠে যেতে হবে। মানে স্পেশালি যারা ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডে কাজ করবে, হয়তো টিচারদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল না, বা কিছু কিছু প্রফেশনালদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল না, যারা হয়তো কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়বেন বা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়বেন, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, তাদের জন্য হয়তো অ্যাপ্লিকেবল না। কিন্তু যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করবেন, কারণ যারা হয়তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করবেন, অ্যান্ড ইভেন আরবান প্ল্যানারদের জন্য এটা খুব জরুরি যে মাঠে গিয়ে আপনি কাজ করলেন কিনা। মাঠের কাজের এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে এসে শুধুমাত্র আমরা এসি রুমে বসে আমি সেই অভিজ্ঞতাটা অর্জন করবো না। প্রথম কিছুদিন মাঠে গিয়ে মাঠের লোকদের রিকোয়ারমেন্টটা বোঝা খুব জরুরি। ইভেন যারা আর্কিটেকচারের পড়াশোনা করতেছেন, আর্কিটেক্ট, তারাও এখন নতুন ভাবে কিন্তু চিন্তা করেন, তারা কমিউনিটির সাথে ডিসকাস করে তাদের ডিজাইন করেন যে কমিউনিটির কি ধরনের চাহিদা, বস্তিতে কিভাবে তাদের উপযোগী বাড়ি বানানো সম্ভব, সেটা নিয়েও আর্কিটেক্টরা এখন গবেষণা করেন। তারা লো ইনকাম কমিউনিটির জন্য তারা ডিজাইন করেন। সুতরাং এদেরকেও কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় সেটাও কিন্তু আপনাদের কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে আসে। সুতরাং সেটা আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে কিভাবে মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় এবং তাদেরকে নিয়ে কাজ করা যায়। এরপরে যে বিষয়টা আমাদের ভাবা দরকার সেটা হচ্ছে রুম ফর ইমপ্রুভমেন্ট। প্রত্যেকটা কাজেরই আমাদের ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আছে। তো আমাদেরকে ইমপ্রুভমেন্ট আমরা কিভাবে করব, আমাদের এটা প্রত্যেকদিন নিজেকে লক্ষ্য করা উচিত যে আমি আজকে যেই কাজটা করেছি কালকে আমি সেই কাজটা আর করব, আমি কি আরেকটু ইমপ্রুভ ওয়েতে করতে পারলাম কিনা। অর্থাৎ আমি গতকালকে যে লেকচারটা দিলাম, যে সেশনটা নিলাম, আজকে আমি যখন সেশনটা নিলাম আমি কি আরেকটু ভালোভাবে বলতে পারলাম, আমি কি আরেকটু ভালোভাবে বোঝাতে পারলাম, আমি যে উদাহরণটা গতকাল দিয়েছিলাম সেটা কি পরিষ্কার হয়েছিল আমার অডিয়েন্স, না হলে আজকে কি আমি আরেকটু ভালো করে উদাহরণটা পরিষ্কার করে বলতে পারছি। সুতরাং আই হ্যাভ টু জাজ মাইসেলফ অ্যান্ড অ্যাসেস মাইসেলফ অ্যান্ড ইমপ্রুভ মাইসেলফ। এটা একটা কন্টিনিউয়াস পদ্ধতি। এরপরে যেটা বলবো যে আর্ট অফ সার্ভাইভাল। আমরা আমাদেরকে অনেক কিছু মেনে চলতে হয়, অনেক কিছু পরিস্থিতি সামাল দিয়ে চলতে হয়। তো সুতরাং আমি এটাকে বলি যে আর্ট অফ সার্ভাইভাল, যে আমাদেরকে ছোট থেকে বড় হয়ে অনেক অনেক সময় অনেক পরিস্থিতিকে হ্যান্ডেল করে চলতে হয়। সেটা নিয়ে সামনে আমি আরো কথা বলবো। তো সবচেয়ে বড় কথা যে পরিস্থিতির সাথে আমি কিভাবে খাপ খাওয়াবো সেটা ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো পরিস্থিতিতে আমি যেন পিছনে না তাকাই আর থেমে না থাকি, আমাকে সামনে যেতে হবে। এটাই হচ্ছে আর্ট অফ সার্ভাইভাল। আমি আমার জীবনের একটা উদাহরণ অনেক সময় দিই এবং বিশেষ করে
আজকে হয়তো দিতাম না, কিন্তু আফরোজা আপা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে আমি আমার জীবনের এই ঘটনাটা যেন আপনাদের সামনে উল্লেখ করি, কারণ ইট টাচড হার। মানে তাকে কোনো এক সময় আমি কোনো একটা অনুষ্ঠানে এই ঘটনাটা বলেছিলাম, যেটা তার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। উনি আমাকে বলেছিলেন যে আজকে যেন আমি এই ঘটনাটা বলি, কারণ আজকের অডিয়েন্সের জন্য এটা জানা জরুরি, কারণ তারা হয়তো এই ঘটনা থেকে অনুপ্রেরণা পাবে। আমার জীবনটা খুব স্ট্রাগলড এবং একটু ডিফারেন্ট দ্যান এনি আদার মেইন স্ট্রিম ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনে যারা আছেন তাদের চাইতে। আমার ঘটনা যে সবার মতো হবে তা না, কিন্তু ডিফারেন্ট। তারপর হয়তো জানলে আপনাদের জন্য মনে হবে যে আমি পারলে আপনারা আরো অনেক কিছুই পারবেন। সেটা হচ্ছে যে আমার খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়। আমি যখন 17 বছর বয়স তখন আমার প্রথম বিয়ে হয়, এবং আমার 18 বছর বয়সে আমার প্রথম ছেলে হয়, এবং 19 বছর বয়সে আমার ডিভোর্স হয়। এবং আমার পড়াশোনাটা করি, আমার বড় ছেলে তখন ছোট, আমি ওই ছোট বাচ্চাকে নিয়েই বুয়েটে পড়াশোনা করি। তো সুতরাং আমি খুব কঠিন সময় পার করেছি, কারণ আজ থেকে 30 বছর আগে একজন সিঙ্গেল মাদার হিসাবে আমি বাচ্চাকে বড় করেছি, আমি তাকে নিয়ে ক্লাস করেছি এবং যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট করেছি। ইট ওয়াজ নট এ ভেরি টাফ, মানে ইজি সময়। এটা খুব কঠিন একটা সময় ছিল। এই কঠিন সময় ছিল আমার জন্য, কারণ সমাজ তখন আজকালকার মতো এত ইজি সমাজ ছিল না, সহজ সমাজ ছিল না। ইভেন এখনো সমাজ খুব সহজ না, এখনো সমাজ অনেক কঠিন, বিশেষ করে যাদের ডিভোর্স হয়েছে, যারা সিঙ্গেল মাদার, তাদের জন্য সমাজ খুব সহজ না। তারপরেও এরকম ঘটনা যে হয় না তা না। কদিন আগে একটা মেয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে যে সে আমেরিকা থেকে চলে এসছে, এই মুহূর্তে সে ইভেন সে মাস্টার্সটা কমপ্লিট করে চলে এসছে, তার গ্রাজুয়েশন হয়েছে, তারপরে সে আমেরিকায় গেছে, তার বিয়ে হয়েছে এবং আমেরিকায় পড়তে গেছে তার হাজবেন্ডের কাছে, কিন্তু তার হাজবেন্ড ওয়াজ অ্যাবিউসিভ, তাকে ডিভোর্স নিয়ে চলে আসতে হয়েছে। সে বাংলাদেশে এখন ব্যাক করেছে, তার হাজবেন্ডের সাথে তার ছাড়াছাড়ি হয়েছে এবং সে বাংলাদেশে থাকতে যায়। সুতরাং আমার এই ঘটনা এখনো রিপিট করছে, এখনো মানুষ খারাপ আছে, এবং এরকম ঘটনা যদি আরো 5 জন মানুষ শুনে, ইউ নেভার নো যে কার জীবনে কি ঘটবে। তো সুতরাং মানুষ হয়তো সাহস পাবে যে এরকম ঘটনা থেকেও মানুষ উঠে আসতে পারে, এবং তারপরেও সমাজে সে দাঁড়াতে পারে, উঠে দাঁড়াতে পারে, এবং তারপরেও সে অনেক মানুষের সামনে কথা বলতে পারে। শুধু এটা বলার জন্যই বলা যে আর্ট অফ সার্ভাইভাল হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এবং সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, নিজেকে ফিট রাখতে পারে সেই সার্ভাইভ করবে। সবচেয়ে শেষ পয়েন্ট যেটা, সেটা বলবো কম্পিটিশনে থাকতে হবে। কম্পিটিশন কার সাথে? সবচেয়ে প্রথম কম্পিটিশন হচ্ছে নিজের সাথে। যেটা একটু আগে বললাম যে আমি গতকালকে একটা সেশন নিয়েছি, আমি জলকণার একটা সেশন নিয়েছি এক্স্যাক্টলি সেম সাবজেক্টের উপরে, যে মেয়েরা কিভাবে সার্ভাইভ করবে এবং ভালো করবে। এবং আমার সেশনটা ছিল যারা কেবল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করবে বা ফাইনাল ইয়ারে আছে তাদের সাথে, আজকে হয়তো সব ধরনের একটা হেটারোজেনাস গ্রুপের উপর। সো আমি গতকালকে থেকে আজকে আমি ভালো বলতে পারছি কিনা, আমার বিষয়বস্তুগুলো আরেকটু গোছানো হচ্ছে কিনা, আমার নিজের সাথে কম্পিটিশন। ঠিক তেমনি ভাবে প্রথম কম্পিটিশনটা নিজের সাথে নিজে, দ্বিতীয় কম্পিটিশনটা হচ্ছে আমার চারপাশে যারা আছে, বিশেষ করে আমার মেইল কাউন্টার পার্ট যারা আছে তাদের সাথে। মেয়েদের একটা সমস্যা হচ্ছে আমরা কথা বলি না, আমরা চুপচাপ থাকি, আমরা অপেক্ষা করি আমার মনে যে প্রশ্নটা আছে সেটা আর কেউ করে দেবে, আমি শুনবো, আমি তার কাছ থেকে উত্তর পেয়ে গেলে তো পেয়ে গেলাম, আমার তো আর কষ্ট করে বলা লাগলো না, আর আমার মুখ খুলে বলা লাগলো না। আমি সব সময় মেয়েদেরকে এনকারেজ করি যে প্রথম প্রশ্নটা আমি করব, এই প্রথম প্রশ্নটা আমাকে করতে হবে, এই মনোভাব নিয়েই যেন আমি তৈরি হই, নিজেকে তৈরি করি। দ্বিতীয় হচ্ছে যে মেয়েরা আর একটা বিষয়ে অত্যন্ত পিছিয়ে আছি, সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং। ছেলেরা, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট অফ নেটওয়ার্কিং, যেটা মেয়েরা পিছিয়ে থাকে, কারণ মেয়েরা তো সিগারেট খায় না ইউজুয়ালি। তো সুতরাং যেহেতু মেয়েরা সাধারণত সিগারেট খায় না, সেটা দেখা যায় সিগারেট করতে খেতে গিয়ে বন্ধুত্ব হয়, এই বন্ধুত্ব থেকে নানান ধরনের রিলেশন, মানে তারা একটা যে কোনো ধরনের ইনফরমেশন তারা মেয়েদের চাইতে আগে পায়, এবং ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার, তারা কিন্তু মেয়েদের থেকে যে কোনো ইনফরমেশনে এগিয়ে থাকে। সিগারেট খেতে কাউকে বলছি না, যে জিনিসটা বলছি সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং ইজ ইম্পর্টেন্ট।
আপনি কিভাবে নেটওয়ার্কিং করবেন? আপনি যেটা নেটওয়ার্কিং করবেন যে আপনার যে সমমনা কলিগরা আছে, যেই লেকচারার আছেন আপনাদের সাথে, আপনার একই অফিসে যারা চাকরি করেন, তাদের সাথে কথা বলেন, তাদের সাথে কফি খান, মানে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এখানে আপনার যেখানে গেলে ইউ উইল ফিল কমফোর্টেবল, ইউ উইল ফিল সেফ, এই সমস্ত জায়গায় ইউ স্পেন্ড টাইম উইথ দেম, এবং আপনি তাদের সাথে কথা বলেন এবং জানার চেষ্টা করেন। আপনি এই শাড়ি গয়না অথবা রান্নার বাইরে ইউ ডিসকাস ডিফারেন্ট টপিকস এন্ড ট্রাই টু নো মোর অ্যাবাউট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য সোসাইটি, সেক্টরে কি হচ্ছে, আপনি বোঝার চেষ্টা করেন অন্যরা কি করছে। সো প্রফেশনাল ইনডেপথ সম্পর্কে, ইনফরমেশন সম্পর্কে আপনারা ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করেন, and then you will win the competition. It's not about যে আপনি কি জানেন এবং শুধু করে জানলে হবে। So it's all about that. এরপরে আমরা এই জিনিসটা আলাপ করব, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বা টাইম ম্যানেজমেন্ট। টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আপনারা অনেক শুরুতেই আমাকে বলেছেন আমি কিভাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট করি সেটাও জানতে চেয়েছেন, আসবো। তার আগে যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা নিজেরা ভালো না থাকলে আমরা অন্যকে ভালো রাখতে পারবো না। তো সুতরাং ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স করা ইম্পর্টেন্ট, নিজেকে সময় দেওয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা অনেক সময় নিজেকে সময় দিই না, নিজের জন্য সারা দিনের মধ্যে কিছুটা সময় আলাদা করে রাখেন, অ্যাবসলিউটলি ফর আপনার জন্য। আপনি কিচ্ছু করবেন না, আপনার যদি ইচ্ছা হয় আপনি শুয়ে থাকেন, আপনার যদি ইচ্ছা হয় আপনি কফি নিয়ে বারান্দায় বসে খান, আপনার যদি ইচ্ছা আপনি এক্সারসাইজ করেন, আপনার যদি ইচ্ছা চালিয়ে নাচেন, অ্যাবসলিউটলি আপনার উপর ডিপেন্ড করেন। আপনার নিজের ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আপনার নিজের মানসিক সুস্থতার জন্য ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে। কেন আপনি নিজেকে সময় দিবেন? বিকজ আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হবে। এখন আপনারা অনেক কিছু বলবেন যে আপনাদের বাচ্চা ছোট, আপনাদেরকে সংসারে অনেক কাজ করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, এটাতে আসতেছি আর একটু পরে যে তেমনি অফিসের কাজও করতে হবে, বাসার কাজও করতে হবে, শরীরটাকে ভালো রাখতে হবে, মেনটেন করতে হবে। কিন্তু আমাদের আসলে প্রবলেম কিন্তু আমাদের সবার প্রবলেম এক না, আরো ইম্পর্টেন্টলি সব বয়সের প্রবলেম এক না। আসেন আমরা দেখি আমাদের প্রবলেমগুলি হচ্ছে, টাইম প্ল্যানের কথা একটু বলি। এখন কথা হচ্ছে এই যে সময় যে বাঁচাবেন, সময়টা বাঁচাবেন কিভাবে? আমরা অনেক সময় নিজেদেরকে ওভারবার্ডেন করি, আমরা অনেক দায়িত্ব নিয়ে ফেলি, অনেক কাজ নিয়ে ফেলি। সো আপনাকে প্রায়োরিটাইজ করতে হবে। তো সবসময় আপনার দিনটাকে আপনার হাতে কিন্তু 24 ঘন্টাই আছে, 24 ঘন্টার বেশি আপনার হাতে সময় নেই। তো আপনি যদি প্রায়োরিটাইজ করতে হয় আপনার সময়টাকে, যে আপনি 24 ঘন্টাকে কিভাবে কাটাবেন, সেটা ইম্পর্টেন্ট। যে আপনি আপনাকে প্রায়োরিটাইজ করতে হবে কিছু কাজ, এবং কিছু কাজ বাদ দিতে হবে। যেমন আমি একটা কাজ করি না, সেটা হচ্ছে আমি কখনো টেলিভিশন দেখি না, শুধুমাত্র নিউজ দেখি, নিউজ ছাড়া টিভি দেখি না। আমি এই টিভি দেখার জন্য আমার যে 1-1.5 ঘন্টা সময় আমি ব্যয় করতাম প্রতিদিন, আমি এটা অন্য কাজে ইউজ করি। একটা সিম্পল উদাহরণ, আমি একটা বই লিখেছি, বই বেসিক্যালি লিখেছি আমি ব্লগ লেখা থেকে। আমি ব্লগ লিখেছি, এই ব্লগগুলো জোড়া দিয়ে একটা বই করে ফেলেছি। এই ব্লগটা আমি অনেক আমাকে প্রশ্ন করে যে আপা আপনি এত সময় পান কি করে, যে একটা প্রায় আপনি দেখি ব্লগ লিখেন, ফেসবুকে পোস্ট দেন, আবার আপনি একটা বই লিখে ফেললেন। আপনারা জানেন যে আমি বইটা কিভাবে লিখলাম? আমি কমপ্লিটলি বইটা লিখেছি মোবাইলে। এই বইটা লিখেছি আমি ট্রাফিক জ্যামে বসে। আমি প্রতিদিন যখন অফিসে যেতাম আসতাম, তখন আমি বইটা লিখেছি কমপ্লিটলি। আমার বইটা লেখা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যামে বসে। আপনাদেরকে লাইফ ইজি করে দেয় টেকনোলজি, আমাদের লাইফ অনেক ইজি করেছে। ইউ টেক দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ টেকনোলজি। শুরুতে আমি বইটা লিখলাম হাতে বাংলায় লিখতাম, বাংলায় তো বই লিখি, তো বাংলা করে লিখতাম একটু টাইম। তারপরে আমি শিখে গেলাম যেটা ভয়েস রেকর্ডিং করা যায়। আসলে আমার বাংলাতে টাইপ করা লাগে না, আমি বাংলায় বললে অটোমেটিক বাংলায় লিখে ফেলে। আমাকে দাড়ি কমাগুলি ঠিক করতে হয় পরে, which takes little time। তো আমার তো সুবিধা, আমি গাড়িতে বসে কথা বলি, আমার জিনিস টাইপ হয়ে যায়। সো ইউ নিড টু ফিগার আউট যে কিভাবে আমি আমার সময়কে আমি ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ। তো আপনারা অনেকভাবেই করতে পারেন।
সময় বের করতে চাইলে সময় বের করতে পারেন। তো আমি একটা আমার ওয়েতে বললাম, আপনারা কোন কাজকে প্রায়োরিটি দিবেন সেটা আপনাদের উপর, কারণ আমাদেরকে অনেক ধরনের কাজ করতে হয়। তো সেটা আপনাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে। অনেক সময় আমাদেরকে আমাদের প্যারেন্টসরা থাকে, তাদেরকে দেখাশোনা করতে হয়, তারপরে আপনার তাদেরকে ডাক্তারের কাছে নিতে হয়, নানান ধরনের কাজ করতে হয়। আসেন এখন আমরা আলাপ করি যে সবার সমস্যা তো এক না, এবং ইন্টারেস্টিংলি সমস্যা বা স্ট্রাগলটাও এক না। তাহলে স্ট্রাগলটা কি, সমস্যাটা কি? আমার ধারণা এখানে হয়তো অনেক বয়সের লোকজন থাকবেন আপনারা। অনেক বয়সের জন্য আসলে সমস্যাগুলি আমি কিছু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেছি বয়সের রেঞ্জ করে। ধরেন 30 বছর অবধি এই বয়স রেঞ্জের যারা আছেন তাদের একটা বড় সমস্যা, বিশেষ করে এখনকার জেনারেশনের যারা, তারা অনেকেই ধরেন বিয়ে করতে চান না, বা তাদের পছন্দের কেউ আছেন, তারা চিন্তা করেন যে আমরা চিন্তা ভাবনা করে বিয়ে করবো, উই আর নট এখনো মেন্টালি রেডি। যাই হোক, তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের চারপাশের লোক ইনক্লুডিং ফ্যামিলি মেম্বাররা প্রথমে প্রশ্ন করেন যে কবে বিয়ে করতেছো। তারা কোনো জায়গায় গেলেই তাদের প্রশ্ন হচ্ছে কবে বিয়ে করতেছো, কেন বিয়ে করতেছো না, এত দেরি করতেছো, বয়স তো চলে যাচ্ছে, বিয়ে না করলে কবে বাচ্চা হবে। ধরেন তাদের একটা বিশাল স্ট্রাগল, তারা কোনো জায়গায় যাইতেই পারে না। তাদের কর্মক্ষেত্রে স্ট্রাগলটা কি? কর্মক্ষেত্রে একটা বড় স্ট্রাগল হচ্ছে তাদের মেনস্ট্রুয়েশন হয়, এবং তাদের মেনস্ট্রুয়েশন হইলে এই বয়সে অনেকেরই পেটে ব্যথা থাকে, ক্র্যাম্প হয়, তারা অফিসে ঠিক মতো যেতে পারে না, 2 ঘন্টার মতো একটা ব্যথা থাকে যেদিন প্রথম পিরিয়ড হয়, সেকেন্ড দিন হেভি ফ্লো থাকে, তখন ফিল্ডে যাওয়া প্রবলেম, টয়লেট থাকে না ভালো, টয়লেট ইউজ করা যায় না। তো এদের জন্য আমি একটা সাজেশন দিয়েছি, আজকে হয়তো এই বয়সের গ্রুপের তেমন কেউ নাই, আমি কুইক সাজেশন দিব একটু পরে। তো যেটা এখনই দিয়ে দিতে পারি। তো কুইক সাজেশন যেটা দিয়েছি যে সেটা হচ্ছে, আচ্ছা এরপরে আমি আগে প্রবলেম বলে নিই, তারপরে আমি সমাধানের দিকে যাই। এরপরে যে বয়স যখন আপনি মানে 30-এর কোঠার দিকে যাচ্ছেন, তখন আসলে কি, তখন কেউ কেউ ফ্যামিলি শুরু করে ফেললো, কারো হয়তো ছেলে মেয়ে হয়ে গেল। এই 30 বছরের যারা মেয়েদের এজটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল। একটু আগে লাইনুন নাহার আপাও বলছিলেন যে তার প্রথম বেবি হয় যখন, তখন উনি সই করছেন একটা কন্ট্রাক্টে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বয়স, কারণ তখন একদিকে চাইল্ড কেয়ারের ব্যাপার, বাচ্চা হবে, ঠিক ওই সময় তার প্রমোশন হওয়া বা প্রফেশনালি তার ক্যারিয়ারের গ্রোথ হওয়ার একটা বড় সময়। তখন আপনি ক্যারিয়ার দেখবেন নাকি আপনি বাচ্চা, ফ্যামিলি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। তখন আপনি যদি একটা ছেলের সাথে কম্পিট করতে চান, আপনাকে নতুন রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে, আপনাকে দেখাতে হবে যে আমি এই ক্যারিয়ারে আমি ভালো করছি, আমি ভালো করছি, আমি ক্যারিয়ারে ভালো করছি, এবং আমি আর একটা ছেলের সাথে আমার মানে সমসাময়িক একটা ছেলের সাথে কম্পিট করে আমি ভালো করছি, তাহলে তো আমি প্রমোশনটা পাবো। কারণ প্রমোশন তো অনেকগুলি পজিশন থাকে না, একটা পজিশন থাকে, মাল্টিপল ক্যান্ডিডেট থাকে। তো এখন এখানে একটা ব্যালেন্সের ব্যাপার থাকে। তখন যদি আমার ছোট বাচ্চা থাকে, আমি বাচ্চাকে কি কার কাছে রেখে যাব, বাচ্চার ব্রেস্ট ফিডিং এর ব্যাপার আছে, তখন নানান ধরনের একটা কমপ্লেক্সিটির মধ্যে আসে। যেটা আপাও একটু আগে বললেন যে উনি মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে উনার একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, যে উনি কম্প্রোমাইজ করছেন, উনার পড়ালেখাটা উনি করেন নাই। আমি এখানে একটা জিনিস বলি, সিচুয়েশন হয়েছে আমার মাস্টার্স যখন আমি করি তখন আই ওয়াজ প্রেগনেন্ট। আমার দ্বিতীয় ছেলে যখন হয় তখন আমার মাস্টার্স করি আমি, আমার দ্বিতীয় ছেলে হয়, আমি তখন বিদেশে, আমার ছেলে হয় এবং মাস্টার্স এর পরীক্ষা আমি একসাথে দিই। এবং আমার থিসিসের সময় যখন 3 মাসের যে প্রজেক্টটা হয়, সেই সময় আমার ছেলে ওখানে হয়, এবং তারপরে আমি আমার থিসিসটা জমা দিই। আমার ছোট্ট হওয়া বাচ্চাকে নিয়ে আমি লাইব্রেরিতে পড়তে যাইতাম, এবং আমার যে সুপারভাইজার পরে আমার চাকরির রেকমেন্ডেশনের সময় সে একটা লাইন লিখলো যে শি প্রডিউসড বোথ হার থিসিস এন্ড চাইল্ড সেম টাইম। আমি কম্প্রোমাইজ করি নাই। আমার হাজবেন্ড আমাকে বলছিলেন যে ইউ চুজ, তুমি পড়তে যাবা নাকি তুমি থাকবা। আমি বলছি তুমি পড়তে যাবো, এখানে কোনো অপশন নাই আমার কাছে, আই হ্যাভ নো সেকেন্ড অপশন, সরি। সো এখানে আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা এক জীবনে সবকিছু পায় না। তো আমাদেরকে আসলে
উই হ্যাভ টু চুজ যে আমার কোন গোল পোস্টে আমি যাইতে চাই। তো আমাদেরকে কখনো কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি আসলে কি চাই, যে আমি কোনো একটা জিনিস যদি চাই সেটার জন্য কিছু কিছু আমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। তো আমাকে ওই গার্ডসটা আমাদের আছে কিনা, ওই নেগোসিয়েশন ক্যাপাসিটিটা আমাদের আছে কিনা, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। এবং মেয়েদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশনে মেয়েরা ইজ এক্সট্রিমলি উইক। এটার কথা আরো হয়তো পরে বলবো। এর পরের বয়সটা আসি অ্যারাউন্ড 40, যখন মোটামুটি আমি একটা জায়গায় চলে গেলাম, তারপরে কি শুরু হইলো যে আমার ছেলে পেলেরা স্কুলে যাওয়া শুরু করলো ইত্যাদি ইত্যাদি, আমার হয়তো প্রমোশনটাও পাইলাম, একটা জায়গায় স্টেবলও হইলাম, তখন দেখা যাবে হেলথ কমপ্লিকেশন শুরু হবে। কারণ কি, আমি তো নিজের দিকে সময় দেই নাই। আমি তো আলাদা করে যে আধা ঘন্টা সময় রাখতে বলছিলাম যে নিজের দিকে সময় দিবেন, এক্সারসাইজ করবেন, হ্যাঁ দরকার হলে গান চালায় নাচবেন, মন ভালো রাখবেন, কিছু করেন নাই তো। আপনি তো রান্না বান্না করে সবাইকে ভালো মন্দ খাওয়াইছেন, দাওয়াত খাওয়াইছেন, সবাইকে মানে ভালো মন্দ খাওয়াইছেন, হ্যাঁ বাচ্চাদের দিকে কেয়ার করছেন, বাচ্চাদেরকে টিফিন প্রতিদিন ভালো মন্দ নাস্তা দিচ্ছেন, নিজের দিকে কেয়ার করেন নাই। দেখছেন যে আপনি মোটা হয়েছে বেশি, অথবা আপনার ডায়াবেটিক্স হয়েছে, অথবা আপনার হাই প্রেশার হয়ে গেছেন। এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে প্যারেন্টসদের একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। প্যারেন্টসরাও তো বয়স্ক হয়ে গেছে বাই দিস টাইম, তারা হয়তো একা আছেন, তাদেরকে আপনার টেক কেয়ার করতে হচ্ছে, তাদের অসুস্থতা বাড়তেছে, তাদেরকে ডাক্তারের কাছে নিতে হচ্ছে। এবং আপনিও সিনিয়র পজিশনে হয়ে গেছেন বাই দিস টাইম, আপনারও দেখা যাচ্ছে যে আপনার টিম বড় হয়ে গেছে, টিমের নানান ধরনের কমপ্লিকেসি, এ এক ঝামেলা নিয়ে আসে, ও এক ঝামেলা নিয়ে আসে, নানান কিছু। এবং আপনার তখন সোশ্যাল অব্লিগেশনও তৈরি হচ্ছে। হয়তো আপনি সিনিয়র পজিশনে আছেন, আপনাকে হয়তো মিডিয়া ফেস করতে হচ্ছে, পেপারে একটা নিউজ হচ্ছে, কেউ কিছু জানতে চাচ্ছে, সো আপনার মেন্টাল প্রেশারও তখন বেড়ে যাচ্ছে। তখন হাউ ইউ আর হ্যান্ডেলিং, তখন আপনার জবের প্রেশার বাড়তেছে, জব রেসপন্সিবিলিটি বাড়তেছে, ফ্যামিলির প্রেশার বাড়তেছে, স্কুল থেকে বলতেছে, প্যারেন্টস টিচার মিটিং এ ডাকতেছে যে আপনার বাচ্চা স্কুলে বেয়াদবি করছে, অমুককে মারছে, রেজাল্ট ভালো করে নাই, ধর এসব কথা বলতেছে। অথবা বাচ্চা দাবি করতেছে যে আমাকে মোবাইল কিনে দাও, ল্যাপটপ কিনে দাও। সো ইউ আর ইন এ প্রেশার, ইন অল রেসপেক্ট। অফিসে প্রেশার, বাসার প্রেশার, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতে মা বাবা ফোন করে নানান রকম কথা বলতেছে, তুমি তো সময়ই পাও না, আমাকে তো ফোনও করো না, হ্যাঁ 3 দিন হয়ে গেছে তুমি আমাকে একবার ফোন করার সময় পাও না, তুমি এত ব্যস্ত। সো ইউ আর ইন এ প্রবলেম, এভরিবডি ইজ ব্লেমিং ইউ। এখন গেল, তারপরে আপনার বয়স যখন 50 প্লাস, আপনার হচ্ছে এখন আপনি আরো বড় পজিশনে চলে গেছেন, হয়তো কোনো অর্গানাইজেশন হেড করতেছে। এখন আপনি জানেনও না বাই দিস টাইম আপনি মেনোপজ ক্রস করতেছেন। এবং যখন আপনি মেনোপজ ক্রস করতেছেন, মেনোপজের বছরে চলে গেছেন, আপনি এক্সট্রিমলি ডিপ্রেশনে আছেন, আপনি কিন্তু মানসিকভাবে অনেক বিপর্যস্ত। আপনি জানেন না আপনার হরমোনাল চেঞ্জ হচ্ছে, আপনি কনসিয়াসলি এটা জানেন না আপনার ভিতরে ভিতরে কত কিছু চেঞ্জ হচ্ছে। আপনার মেজাজ খিটখিটা, আপনার যে মেজাজ খিটখিটা এটা আপনি ছাড়া বাকি সবাই জানে, বাসার মেয়েরা জানে, আর আপনার যে টিম মেম্বার আছে তারা জানে। ম্যাডামের কাছে যাইতেই পারে না ভয়ে, কারণ আপনি এত বিরক্ত হন, এটা আপনি টের পাচ্ছেন। আপনি এসি কমায় রাখছেন, মানে কোনো প্রচন্ড ঠান্ডা রুমে কেউ ঢুকতে পারছে না, এটা আপনি টের পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনার টিম মেম্বার টের পাচ্ছে, আপনার বাসার লোকজন টের পাচ্ছে, আপনার হাজবেন্ড আপনার ভয়ে আপনার সাথে কথা বলতে পারছে না, কোন কথা বলে ধরেন তর্কে জড়ায় যাবে কিনা। কিন্তু আপনার যে পরিবর্তন, সেটা আপনি শুধু টের পাচ্ছেন না, বিকজ ইউ আর নট কনসিয়াস অ্যাবাউট ইউরসেলফ, আপনি অলওয়েজ কনসিয়াস অ্যাবাউট এভরিবডি এলস। এবং আপনার তখন কিন্তু দায়িত্ব যে আপনাকে নতুন করে লার্ন করতে হবে। আপনি বাই দিস টাইম সেলফ ডেভেলপমেন্ট ভুলে গেছেন, আপনার যে নিজের তখনও সেলফ ডেভেলপমেন্ট দরকার। ইউ হ্যাভ টু লার্ন, যে সময়ের সাথে কন্টেম্পোরারি জিনিসের সাথে আপনাকে অ্যাকোমোডেট করতে হবে, এটা আপনি ভুলে গেছেন। তো সোসাইটিতে আপনাকে কন্ট্রিবিউট করতে হবে, সেটা তাহলে আমাদের করতে হবে। নাও কামিং টু দ্য পয়েন্ট, আমাদেরকে কি করতে হবে। আমাদের যে কাজ অল দ্য বোর্ড, মানে আপনার 30 বছর। হাসিন, হ্যাঁ, দু একটা কোয়েশ্চেন আসছে ইনবক্সে, তুমি কি এগুলো নিয়ে নিবা নাকি? না আমি কুইকলি শেষ করি, আমার আর বেশি নাই আপা, আমার কুইকলি আর অল্প একটু। ওকে, ঠিক আছে।
আচ্ছা, এরপরে আমি এখন সমাধানটা বলি, মানে সমাধানও করব। আর সমাধান হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু সলভ ইউর প্রবলেম বাই ইউর ওন। একটা জিনিস আপনাকে আমাদের সবাইকে করতে হবে অ্যাক্রস অল বোর্ড অল এজ, সেটা হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। আমরা এখন নতুন এই শব্দটা শুনি, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এই একটা জিনিসকে একসাথে বলে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। সুখ, দুঃখ, বিস্ময়, ভয়, বিশ্বাস, তৃষ্ণা, রাগ, শঙ্কা, এই জিনিসগুলোর উপরে সেলফ কন্ট্রোল রাখা। যে আমি এই জিনিসগুলোর উপরে সেলফ কন্ট্রোল রাখবো, আমি নিজেকে কন্ট্রোল করব সবসময়, এবং আমি যখন কোনো কিছু হাত থেকে বের হয়ে যেতে দিব না। অর্থাৎ আমি যখন কথা বলবো, কনভারসেশনে যাব, ডায়লগ যাব, আমি যখন নিজেকে কন্ট্রোল রাখতে পারি। এটার অনেক মেকানিজম আছে। আপনি কিভাবে নিজেকে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটাকে কন্ট্রোল করবেন, এটার জন্য অনেক সেশন আছে, সাইকো সোশ্যাল কাউন্সিলিং আছে, অনেক বিষয় আছে। আমি এই ডিটেইলে যাব না। আপনাদের জানার যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের উপরে আমাদের কন্ট্রোল রাখতে হবে, এবং হোল্ড ইউর সেলফ বিফোর ইট গোজ আউট অফ হ্যান্ড। আমি যেন সিচুয়েশনকে কন্ট্রোলের বাইরে না যেতে দিই, তার আগেই নিজে সংযত হয়ে যাই। আমরা অনেক সময় ঝগড়া, তর্ক, মানুষের সাথে ডিসকাশন করতে গিয়ে অনেক দূরে চলে যাই, তখন আর ফেরত আসা যায় না। ফেরত আসার আগেই নিজেকে কন্ট্রোল করে ফেলা, সেলফ কন্ট্রোল করে ফেলা। ইভেন নিজের বাচ্চাদের সাথে আমাদের যেন তর্ক না করি। আমি একটা জিনিসই শুধু হাইলাইট করি, অনেক সময় আমরা দেখি যে ছেলেপেলেরা গ্রোয়িং এজে বেয়াদবি করে ফেলে আমাদের সামনে। তখন বুঝি যে সে একটু অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের চুপ করে যাওয়া উচিত, ওই কনভারসেশন না বাড়ানো উচিত। নিজের মান সম্মান নিজেকে রাখা, চুপ করে আর থাকা, চুপ হয়ে যাওয়া উচিত। পরে অন্যভাবে তাকে হ্যান্ডেল করা উচিত। সাথে সাথে রিয়্যাক্ট করে সমানে সমানে বাচ্চাদের সাথে তর্কে না যাওয়া। দিস ইজ কল্ড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, হাউ ইউ উইল ম্যানেজ ইউরসেলফ, এবং বাচ্চাটাকেও ম্যানেজ করা, এবং কিভাবে তাকে ডিফারেন্ট ওয়েতে হ্যান্ডেল করা। তো এগুলোর জন্য দরকার। ইটস নট টাইম, আই ক্যানট ডিসকাস ইন ডেপথ। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা বললাম, যে বাচ্চা যখন ছোট, যে 30+ কথা যখন আমার, তখন বাচ্চাকে রেখে যাওয়া, আমি বাচ্চাকে কোয়ালিটি সময় না দেওয়া। একটু আগে আপা বলছি, আপা, আমার কাছে খুব কষ্ট লাগছে যে উনি মনে করতেছেন যে বাচ্চাদের সাথে সময়টা আমার চুরি হয়ে গেল আর কি, যে আমি ওই সময়টা হারাই ফেলছি। দিস ইজ কল্ড মাদার্স গিল্ট, and all of us suffer from mother's guilt, and we have to come out of this mother's guilt. Mother's guilt মানুষকে কুড়ে কুড়ে খায়, মানুষকে মানসিক ভাবে খায়। আমরা কেউ মাদার্স গিল্টের মধ্যে থাকবো না, কারণ আমাদের দরকার বাচ্চাকে 24 আওয়ার্স সময় দেওয়া না। আমি যদি 1 ঘন্টাও সময় দিই, দ্যাট মাস্ট বি কোয়ালিটি টাইম। কোয়ান্টিটি অফ টাইম ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, কোয়ালিটি অফ টাইম ইজ ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চাকে আমি সময় দিতে পারতেছি না দেখে চকলেট দিব, দ্যাটস এ রং কনসেপ্ট। বাচ্চাকে আমি সময় দিতে পারতেছি না দেখে পুতুল দিব, চকলেট দিব, দ্যাটস এ টোটালি রং কনসেপ্ট। সময় দিব, কোয়ালিটি টাইম। সো দ্যাট ইজ ইন নাটশেল। সুতরাং মাদার্স গিল্ট থেকে বের হয়ে আসা, আমাদের এই সমাজে আমরা যা দিতে পারছি সেটা দিয়ে আমাকে আই হ্যাভ টু ম্যানেজ। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ডু নট গ্লোরিফাই ইউ বাই ওভার বার্ডেনিং ইউরসেলফ। এবং সব কাজ আমি করব, আমি একজন ভালো বউ হব, আমি একজন ভালো মা হব, ভালো বোন হব, এটা হওয়ার দরকার নাই। আমার যদি বিছানা নোংরা থাকে, ইটস ফাইন। আমার ড্রয়িং রুম আগোছালো থাকে, ইটস ফাইন। আমার যে ঘর বাড়ি পরিষ্কার, ছবির মতো, হিন্দি ফিল্মের মতো থাকতে হবে, আর আমি হিন্দি ফিল্মের মতো পরিপাটি হয়ে গয়না পরে লিপস্টিক লাগায় থাকতে হবে, নট নেসেসারি। আমার যদি 2 দিন কিছু উল্টাপাল্টা হয়, ইটস ফাইন। আমার যে ঘরে রান্না করে 10 পদ রান্না করে আমাকে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকদেরকে খাওয়াতে হবে, নট নেসেসারি। আমার যদি দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে হয়, আই ক্যান অর্ডার ফুড। তো সুতরাং আপনি কিভাবে কামাবে, ইটস আপ টু ইউ, ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড এন্ড ফিগার ইট দ্য ওয়ে আউট। আপনি কাউকে খাওয়াবেন না, নোবডি ইজ টেলিং দ্যাট। আপনি যদি খাওয়াতে চান কাউকে, আপনি ওয়ার্কলোড কমিয়ে কিভাবে খাওয়াবেন, ইউ ফিগার ইট আউট। তো সুতরাং আপনাকে ওই জিনিসটা বের করতে। অনেক কিছু বললাম, আমাদেরকে পার্সোনাল বিহেভিয়ারাল উপর নিজেদেরকে কন্ট্রোল আনতে হবে, কিভাবে আমরা কর্ডিয়াল বিহেভিয়ার করব, বিভিন্ন লোককে আমাদের হ্যান্ডেল করতে হয়, বিভিন্ন মানসিকতার মানুষকে আমাদের হ্যান্ডেল করতে হয়। আমরা হব, কর্ডিয়াল হব, এবং এক মেয়ে হিসাবে আমরা জানি কোনটা আমরা একসেপ্ট করব, ইগনোর করব, কোনটা ইগনোর করতে হয়, অ্যান্ড হুইচ নট টু ইগনোর।
এবং সেন্স অফ হিউমার ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর। অনেক সময় সেন্স অফ হিউমার দিয়ে অনেক জিনিসকে লাইট করে ফেলা যায়, ইগনোর করে ফেলা যায়, অনেক জিনিসকে আগে বাড়তে দেওয়া না যায়। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সমাজে আমাদের সবাইকে কন্ট্রিবিউট করতে হয়, আমরা মেয়েরা যেন পিছায় না থাকি সমাজে কন্ট্রিবিউশন। আমার একটা বেস্ট কাজের কথা কোনো এক সময় মানে বললাম তো, আমি প্রফেশনাল কাজের কথা বলি না, আমি দুইটা প্রফেশনাল কাজ দিয়ে, খুব ছোট ছোট কাজ দিয়ে শেষ করব, দিয়ে আমার প্রেজেন্টেশনটা শেষ। সেটা হচ্ছে আমি অনেক প্রজেক্টে কাজ করেছি। তো অনেক প্রজেক্টে কাজ করতে গিয়ে আমি মনে করি যে আমি মানুষের জন্য কাজ করছি, যেহেতু আমি একটা ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করছি, কিন্তু সব কাজই করছি আমি মনে করেন আমাকে করতে হবে দেখে করেছি, আমি এই পজিশনের কারণে করছি। এটা আমি থাকলে, আমি না থাকলেও আমার পজিশনে যে থাকতো সে নিশ্চয়ই এইসব কাজই করতেন। কিন্তু হোয়াট ডিফারেন্ট কাজ সেটা আমি খুঁজতে চেষ্টা করলাম, এবং খুঁজতে চেষ্টা করে মনে হয়েছে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য টাস্ক দ্যাট আই হ্যাভ ডান, যেটা আসলে আমি ছিলাম বলেই করেছি। এই কাজটা হচ্ছে যে একটা ওয়াটার পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে, মেয়ে ডিসেবল সবার জন্য ফ্রেন্ডলি একটা ওয়াটার পয়েন্ট, যেটা রাজশাহীতে 10 বছর আগে করা একটা ওয়াটার পয়েন্ট, স্টিল একটা নতুন ওয়াটার পয়েন্টের মতো মনে হচ্ছে। এরকম 10টা ওয়াটার পয়েন্ট আছে 10টা মেজর রেল স্টেশনে। এই কাজটা করেছি আমি তখন, এর আগের দফায় ওয়াটার এইডে চাকরি করতাম, তখন আমি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ছিলাম, সিনিয়র পজিশনে, এত সিনিয়র পজিশনেও কাজ করতাম না। একটা ছেলে আমার এক পরিচিত, যে মানে কোনো এক সময় পরিচিত হয়েছে কলিগ, মানে একটা কাজের মাধ্যমে, তিনি কাজ শুরু করেছিলেন রবিতে, রবি সেলফোন কোম্পানি। সে একদিন আমাকে ফেসবুকে নক করলো, মানে কিভাবে ঘটনাটা শুরু হলো একটু বলি, যেখান থেকে বোঝা যায় যে মানুষের ইচ্ছা থাকলে অনেক বড় কন্ট্রিবিউশন করা যায় ছোট্ট একটা ঘটনা থেকে। ফেসবুকে সে আমাকে একদিন রাতে নক করলো যে আপা, আমি একটা সিএসআর ফান্ড, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির ফান্ড পেয়েছি, আমি এটার দায়িত্বে আছি, আমি একটা কিছু করতে চাই যেটা পানি নিয়ে আপনি কাজ করেন, পানি নিয়ে কিছু একটা করা যায় কিনা, আমি ফান্ডটা কাজে লাগাতে। ফেসবুকে তার সাথে আমার এই কথোপকথনের ভিত্তিতে আমরা এই আইডিয়াতে আসি যে আমরা যদি রেলওয়েতে এরকম একটা পানির ব্যবস্থা করি যেটা সাধারণ একটা সেফ ওয়াটার খেতে পারবে, এবং রেলওয়েতে আপনারা জানেন যে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকরা চলাচল, এবং ওখানে একদম ছিন্নমূল লোকরা ওখানে বসবাস করে এবং ওখানে থাকে, তারা এই নিরাপদ পানি খেতে পারবে। এবং তার সাথেই কথোপকথনের ভিত্তিতে আমি রাজি হলাম। তখন ওয়াটার এইডের কোনো টাকা নেই এবং আমরা কোনো প্রজেক্ট নিতেও পারি না এরকম। আমি রাজি হলাম যে আমি টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিব, এটা ডিজাইন করব, দরকার হলে আমার টিম আছে তারা টেকনিক্যাল ডিজাইন দিবে, রবি টাকা দিবে। তো রবির টাকা তারা অপারেশন মেইনটেনেন্স করবে, আমরা টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিব এবং ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্ট। এই দুই সাপোর্ট নিয়ে আমরা শুরু করলাম এবং 10টা রেলওয়ে স্টেশনে কভার করলাম। এটা ওয়ার্কিং ফাইন এবং চলতেছে 10টা মেজর রেলওয়ে স্টেশনে, এবং প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এটাতে পানি খায়। মানে আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ মাই বেস্ট ওয়ার্ক দ্যাট আই হ্যাভ ডান এভার। তো আমি অনেক প্রজেক্ট করেছি, এটা আমার। আর আমার একটা ড্রিম প্রজেক্ট যেটা আমি অফিসিয়ালি শুরু করেছি, বললেই নয় যেহেতু আপনাদের সাথে এটার সাথে সম্পৃক্ত, সেটার নাম জলকণা, আমি নাম দিয়েছি। এটা হচ্ছে এসাব। এসাব হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাসোসিয়েশন, একটা যেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টসদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, ওটার নাম এসাব, যেখানে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, সেটা বুয়েট, কুয়েট, রুয়েট এবং এর বাইরেও যেগুলো আছে, সবাইকে মিলে এই অ্যাসোসিয়েশনটা শুধু ইঞ্জিনিয়ার মেয়েদের জন্য, ছেলে মেয়ে সবার জন্য অ্যাসোসিয়েশনটা কাজ করে। কিন্তু আমি যে প্রোগ্রামটা শুরু করেছি যে শুধুমাত্র মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য জলকণা নামের কোহর্ট একটা, তাদেরকে ওয়াটার স্যানিটেশন এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পর্কে তাদেরকে সহায়তা দেওয়া, পাশাপাশি তাদেরকে লিডারশিপ ক্রাইটেরিয়া সম্পর্কে বা স্কিল ডেভেলপ করা, যাতে ভবিষ্যতে তারা লিডারশিপ পজিশনে যেতে পারে। আর লিডারশিপ পজিশনে না গেলে ডিসিশন মেকিং এ তারা আসতে পারবে না, আর ডিসিশন মেকিং এ না আসতে পারলে সমাজে বড় বৃহত্তর পরিবর্তন হবে না। তো এটা নিয়েই আমার ভাবনা, সেটা নিয়ে শুরু করেছি। জাস্ট 40টা মেয়ের রিসেন্টলি তাদের ট্রেনিংটা শেষ হলো গতকালকে। তো এটা আমার একটা ড্রিম প্রজেক্ট, এটাই শুধু বলতে চেয়েছি। So thank you for your patience hearing. Thank you very much.
থ্যাংক ইউ হাসিন জাহান তোমার এই সাবলীল প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমরা এখন কয়েকটা প্রশ্ন এসছে ইনবক্সে, আগে আমরা প্রশ্নগুলো একটু নেব, প্রশ্নগুলো নেওয়ার পরে তারপরে হয়তো আমি দুটো কথা বলবো তোমার প্রেজেন্টেশনের উপরে। As a potential employer in the development field, আপনি যেহেতু ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে আছেন, সো আমার যেটা সবসময় জানতে ইচ্ছা করে, কারণ আমরা যেহেতু স্টুডেন্টদেরকে পড়াই, তাই ওদেরকে আমরা কিভাবে তৈরি করব আপনাদের জন্য, ওরা কি ফেস করবে। সো what is or are the attributes you look for in an entry level applicant without any experience, যাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়নি, মোটে গ্রাজুয়েট করেছে, ধরেন ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস। সো আপনারা তাদেরকে কিভাবে কোন অ্যাট্রিবিউটটা বেশি দেখবেন তাদের মধ্যে, এবং সবচেয়ে বড় কথা throughout the process, how do you actually assess that a female candidate will be able to keep up with the commitment for the job in the coming days, in the long run actually? ঠিক আছে, আমি কুইকলি বলি, আমি সবটাই কভার করতে চাই খুব দ্রুত। প্রথম কথা হচ্ছে যে সিভিটাকে খুব অ্যাট্রাকটিভ করে লিখতে হবে, যেটা অনেকেই লেখে না। দুইটা হচ্ছে সিভিটাকে টেইলর করতে হবে, যে এরকম চেয়েছে ওটার সাথে মিলায়। এটা হচ্ছে খুব বেসিক জিনিস। এখন আসো যে অনেক সময় তোমার এক্সপেরিয়েন্স থাকে না, তো কিছু এক্সপেরিয়েন্স যোগ করতে পারলে ভালো। এখন এক্সপেরিয়েন্সটা হবে কি করে? যেটা আমি সাজেস্ট করি, যেটা বিদেশে করে, বাংলাদেশে এই চলটা নাই, এই চলটা আনা শুরু করা দরকার। যেমন সে কোথাও ইন্টার্ন করলো, এটাকে এক্সপিরিয়েন্স হিসাবে দিতে পারে। তাহলে ইন্টার্ন করার জন্য তোমাদের একটা চেষ্টা থাকবে, তোমরা যে কাজটা করতে পারো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে একটা যোগাযোগ করতে পারো, এগ্রিমেন্ট করতে পারো যে তোমাদের স্টুডেন্টরা যেন ইন্টার্ন হিসাবে কাজ করে। যেমন ওয়াটারইড একমাত্র এনজিও না, এরকম অসংখ্য এনজিও আছে এবং লোকাল এনজিও আছে, যারা এরকম মেয়েদেরকে পেলে, ছেলেদেরকে পেলে তারা খুশি হবে, তাদের সাথে থেকে একটা রিসার্চ পেপার করলো। এরকম লোকাল এনজিও প্রচুর আছে, তারা কমিউনিটিতে গিয়ে কাজ করলো, তারা ভলেন্টারি কাজ করলো, তাদেরকে টাকা দেওয়া লাগবে না। কিন্তু ইন্টার্নশিপে যদি তারা 6 মাসের কাজ করে এবং এই 6 মাসের কাজটা যদি তারা সিভিতে লেখে, এটা আমরা খুব ভালো নেই। এটা 1। 2 নম্বর, আমরা দেখতে চেষ্টা করি কি, আমরা একটা সিভিতে দেখার চেষ্টা করি তার লিডারশিপ স্কিল আছে কিনা, তার অর্গানাইজিং ক্যাপাসিটি আছে কিনা। এখন অর্গানাইজিং ক্যাপাসিটি, লিডারশিপ স্কিল কিভাবে দেখবো? সে ধরো ডিবেটে অংশগ্রহণ করছে কিনা, সে কোন ধরনের কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করছে কিনা স্কুলে বা মানে ইউনিভার্সিটিতে, ওইগুলো থাকলে আমরা বুঝি যে করছে। তো এগুলোতে এনকারেজ করা, এগুলিতে তারা যদি পার্টিসিপেট করে, তখন তাদের সিভিটা এনরিচ করে। একটা জিনিস তাদেরকে সাজেস্ট করবা, বিশেষ করে মেয়েদেরকে, যদিও 2-3 বছরের এক্সপিরিয়েন্স চাই, ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হলেও যেন অ্যাপ্লাই করে। আমরা অনেক সময় মেয়েদেরকে চাই যে তাদেরকে অ্যাটলিস্ট ইন্টারভিউ করতে ডাকি, তাদের অনেক সময় না থাকলেও এক্সপিরিয়েন্স আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি ইন্টারভিউতে। আর ইন্টারভিউতে আসলে আমরা আসলে কি দেখি? ইন্টারভিউতে আসলে দেখি যে 1 নাম্বার, যে সে কথা বলতে পারে কিনা, তার কমিউনিকেশন স্কিলটা ভালো কিনা, সে ভালো লিখতে পারে কিনা, তাদের রিটেন নেওয়া হয়। এই দুইটাতে যদি সে ভালো করে এটা। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সে কতখানি কনফিডেন্ট, তো সে ফিল্ডে যাইতে আগ্রহী কিনা। তো ফিল্ডে যাইতে আগ্রহী কিনা তার ওই কাজ দেখলেই বোঝা যায় যে সে আসলে ভলেন্টারি কাজ করছে কিনা, এটা সেটা। তো ওগুলি সিভি দেখলেই বোঝা যায় যে সে আসলে ফিল্ডে যেয়ে থাকার মেয়ে কিনা। আর চেহারা দেখলে, কথাবার্তা শুনলে ইউ ক্যান অ্যাসেস at some point of time. আমি একটু অ্যাড করি তোমার এটার মধ্যে, যে which is very much different, কারণ আমি আজকাল দেখি যে স্টুডেন্টরা আজকাল কিন্তু সবাই ভালো এবং মানে পড়াশোনা করে যদি 5টা সিটে আসে সেম জিপিএ, তখন হাউ টু চুজ ওয়ান ক্যান্ডিডেট ফ্রম দেয়ার। তো আমি যেটা সেখানে দেখি যে তার হবিজ এর মধ্যে কি আছে, তার হবিজ এর মধ্যে কি বলে সিঙ্গিং বা পোয়েট্রি রাইটিং, এগুলো থাকলে আমি মনে করি তার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আছে, বা পেইন্টিং, এগুলো থাকলে আমি দেখি তার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আছে। তারপরে যদি দেখি সে খেলছে, সে খেলার মধ্যে আছে, সে ফুটবল খেলে বা বেসবল খেলে বা যাই খেলে, তাতে তার টিম ওয়ার্ক করতে পারে সে। These are the 2 things আমি একটু স্ট্রেস দেই, যে সে টিম ওয়ার্ক পারে নাকি এবং তার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আছে কিনা। তো তাহলে ক্রিয়েটিভিটি থাকলে সে হি ক্যান ক্রিয়েট, কন্ট্রিবিউট ইন হিজ ওয়ার্ক। যে ফিল্ডে গেল, সে খালি ফিল্ডে যাতায়াত করলো না, সেখানটায় যে সে আরো ক্রিয়েটিভ কিছু চিন্তা করলো। তো এই দুটো জিনিস কিন্তু আমি দেখি আমি যখন আপা। আমরাও
আমি তো মাঝে মাঝে ভাবছি যে গান ম্যান্ডেটরি করে দিব নাকি, তারপর এটা যাওয়া হবে না। হ্যাঁ, পেইন্টিং, হ্যাঁ পেইন্টিং করলে তার মানে পেইন্টিং হলে তো খুব ভালো। আমি রিসেন্টলি একজনকে দিয়েছি যে পেইন্টিং ক্রিয়েটিভ রাইটিং, যেমন কবিতা লিখে, হ্যাঁ তার মানে সে মনের কথা এক্সপ্রেস করতে পারে। হ্যাঁ, কারণ আমি দেখি হার্ভার্ডে, আই ওয়েন্ট টু হার্ভার্ড না, সবাই এভরিবডি ইজ 5 পয়েন্ট জিপিএ, হাউ টু চুজ দ্য ক্যান্ডিডেট। তো তখন দে লুক এট দিস স্কিলস, যেটা does he have teamwork spirit, can he work in the team, can he create something, contribute and create. তো থ্যাংক ইউ, নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাও না। সেটা আপা বেশ কিছু অ্যান্সার দিয়ে ফেলেছেন। হ্যাঁ, তবু আপা যদি আরো কিছু মানে এটার ভিতরে ইনপুট দিতে চায়, সেটা ছিল হোয়াট স্ট্র্যাটেজিজ শুড আ ফিমেল প্রফেশনাল অ্যাকুমুলেট টু সার্ভাইভ ইন ফ্যামিলি অ্যান্ড ইন জব। আর আমার সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল ওয়েপার জন্য, হোয়াট আর ইউর সাজেশনস ফর ওয়েপা? হাসিনা আপা। না মানে স্ট্র্যাটেজিস অনেকগুলো বলেছি, তারপর একটা স্ট্র্যাটেজি আমি যোগ করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক ধরনের কথা বলি, তো ফিমেল এম্পাওয়ারমেন্টের একটা কি কথা আমি মানে কি ক্রাইটেরিয়া আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সলভেন্সি। মেয়েরা তখনই আসলে তাদের ডিসিশন মেকিং অথরিটিটা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে যখন সে ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আর্ন করতে পারে, এবং সে আর্ন করতে পারলে হবে না, খরচ করতে পারে। আমরা অনেক সময় ভুল করি, অনেক সময় মনে করি একটা মেয়ে যখন অনেক টাকা আর্ন করে তার মানে সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং সে এম্পাওয়ার্ড। আসলে তা না, সে যদি টাকাটা নিজের ইচ্ছা মতো খরচ করতে পারে তখন বোঝা যাবে সে এম্পাওয়ার্ড। তো এটাকে আসলে যারা স্টুডেন্ট থাকা অবস্থাতেই সে যেন এই চর্চাটা করে, সে কাউকে মানে যে কোনো ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আয় করা শিখতে পারে, শেখা উচিত, আয় করা শুরু করা উচিত এবং নিজের হাতে টাকাটা খরচ করা উচিত। তাহলে তার কনফিডেন্সটা বাড়বে এবং তার ভয়েসটা তার ফ্যামিলিতে এস্টাবলিশ হবে এবং এটা কন্টিনিউড হবে তার পরের ফ্যামিলিতে, অর্থাৎ সে যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখনও সে এটা কন্টিনিউড করবে। আদারওয়াইজ সে দেখবে তাকে চলতে হবে, ওই ধরনের একটা সাপ্রেসিভ মাইন্ডসেটের মধ্যে সে চলে যায়। তো ফাইন্যান্সিয়াল ইমানসিপেশন একটা বড় ইমানসিপেশনের লক্ষণ, এটা আমার মনে হয় এটা একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি। আর ওয়েপা সম্বন্ধে আপনার কোনো সাজেশন আছে কিভাবে আমরা বেশি ইয়াং প্রফেশনালসদেরকে আমাদের অর্গানাইজেশনের ভিতরে ইনকর্পোরেট করতে পারি, তাদের মানে ইন্টারেস্ট বৃদ্ধি করতে পারি? আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা যেহেতু অনেক গুলো প্রতিষ্ঠান, মানে এখানে আসলে তিনটা গ্রুপ তাই না, আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার, প্ল্যানার, তো এবং এখানে অনেক রিনাউন্ড লোকজন আছেন। তো এখানে বিভিন্ন ফার্ম জড়িত আছেন, মানে ফার্মের কর্ণধাররা জড়িত আছেন। আপনারা যদি ওইভাবে লিঙ্ক করতে পারেন যে প্রফেশনালসদের কার্যক্রমের সাথে ইয়াং প্রফেশনালসদের একটা লিঙ্ক করা, যে তারা কিভাবে, একটু আগে যেটা নেহরিন বললো, যে তাদের এক্সপিরিয়েন্স, ধরেন ইন্টার্নশিপ তারা কিভাবে পেতে পারে। ধরেন আর্কিটেকচারাল ফার্ম আছে, 5টা ফার্মের সাথে যদি ওয়েপা কানেক্ট করতে পারে, এরা 3 মাস করে একটা ইন্টার্নশিপ করতে পারবে, প্রতি বছর তারা নিবে। তো এ ধরনের যদি একটা প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারে ওয়েপা, সেটা বিভিন্ন কনসাল্টিং ফার্ম আছে, সেখানে আসলে কাজ শেখার একটা বড় জায়গা হচ্ছে কনসাল্টিং ফার্ম, ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে যেতে পারে। তো ওরকম ভাবে যদি কিছু স্কোপ তৈরি হয় তাহলে আমার মনে হয় ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে। আসলে আমি ভেবেছি সব লিখিত ভাবেই বুঝে দিতে হবে, তো শুরু করেছিলাম। যাই হোক, হ্যাঁ না অসুবিধা নাই। হাসিন জাহান খুবই সুন্দর একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিলেন, যেটা আমাদের সবার মানে আরো যারা চলে আসছে প্রফেশনের জন্য এটা অনেক ইনক্রেডিবল এন্ড ইনফ্লুয়েন্সিয়াল একটা বক্তব্য দিয়েছেন, খুবই ভালো জিনিস। আর ওয়াটার এইডের সঙ্গে আসলে পার্সোনালি আমি একসময় কাজ করেছিলাম। ওনার নেটের বোধহয় প্রবলেম হয়েছে আফরোজা আপার, তাহলে আফরোজা আপার কোশ্চেনটা হাসিনা আপা আপনি কি একটু পরে গ্রহণ করে যে হ্যাঁ না, ওনার প্রশ্নটা এখানে লিখছেন, আমি চাইলে বলতে পারি প্রফেশনাল মেয়েদেরকে নিজেকে সবসময় প্রুফ করতে হয় সমাজে, পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে। এই বিষয়টি কমানো যায় কিভাবে আপনার মতে?
আসলে এটা সত্যি কথা, প্রুফ তো করতেই হবে, প্রুফ করতে হবে বা করতে হয়। এটা এটা আসলে ওয়ান অফ দ্য রিজন আমরাই তৈরি করেছি। আমরা তৈরি করেছি কারণ কেন প্রুফ করতে হয়, কারণ সাম অফ আস আমরা আসলে সবসময় অনেক সময় বেনিফিট নিতে চেয়েছি, যেই কারণে ছেলেদের মনে একটা ধারণা হয়েছে আমরা সুবিধা চাই, মানে তাই তো কোনো না কোনো ভাবে আমরা এই জিনিসগুলি করেছি। এটা আমি স্ট্রংলি আমি এটা সবসময় প্রতিবাদ করি, এবং কখনো কোনো কিছু হলে এই জিনিসটা আমি কখনো মেয়ে হিসাবে আমি বাড়তি কিছু নেই না। এটা আমার স্ট্রং প্রিন্সিপাল, আমি মেয়ে হিসাবে বাড়তি কিছু না। এবং কেউ যদি আমাকে শুধু জেন্ডার নিয়ে কথা বলতে পারে, আমি স্ট্রংলি কথা বলি যে আমি জেন্ডার নিয়ে কথা বলবো, আমি টেকনিক্যাল ইস্যু নিয়ে কথা বলবো, অথবা আমি যে বিষয়ে কথা বলা দরকার সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। মানে আমার পদবীর কারণে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলার যোগ্যতা রাখি সেটা নিয়ে কথা বলবো। মেয়ে দেখে জেন্ডার নিয়ে বলবো, কারণ জেন্ডার নিয়ে ছেলে মেয়ে সবার ইকুয়াল রাইট আছে বলার, সে কারণে আমি বলবো। সো আমাদেরকে সবাইকে প্রতিবাদটা করতে হবে। আমরা দুইটা জায়গায় খুব দুর্বল, একটা হচ্ছে যে আমরা জায়গা মতো প্রতিবাদ করি না, আর আমরা নেগোসিয়েশন স্কিলে ইজ ভেরি পুয়ার। স্ট্রংলি এই দুইটা জায়গায় আসতে হবে। দুইটা জায়গায় আমরা যদি না করি তাহলে আমরা সবসময় পিছায় থাকবো। ধরেন আমরা কি করি, আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, আপনারা বেশিরভাগ মানুষই এই কাজটা করে। বাসায় আপনারা অ্যাবসলিউটলি পুয়ার ইন নেগোসিয়েশন। ধরেন রান্না করেন আপনারা, বাসায় রান্না করি আমরা, রান্না করতে ছেলে যদি মনে করেন হাজবেন্ড ছেলে যদি আসে রান্না করতে, আপনারা বলেন না না না, কেন? রান্নাঘরে ঢুকতে আসলে এই মশলার বাটি ছেঁড়া বেড়া করবে, সবকিছু আপনি ছেঁড়া বেড়া করবেন এই ভয়ে, না তোমার আসারই দরকার নেই, ছেঁড়া বেড়া করুক না, ছেঁড়া বেড়া করে ঠিক করে দিয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি একটা রিয়েল লাইফ উদাহরণ দিই, আমি সরি, আমি একটু ফান করেই বলি অনেক সময় কথা। আমার ছোট ছেলে বিদেশে যাবে, তার বিদেশে কনফার্ম হয়ে গেল, বিদেশে যাওয়া যখন কনফার্ম হলো, যে বললো মোমো হয়ে গেছে, আমি এখন বিদেশে চলে যাব, ভিসা হয়ে গেছে। যেদিন ভিসা নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলো সেদিন বললাম, বাবা তোমার খাওয়া বন্ধ বাসায়, আগামী 7 দিন তোমার বাসায় কোনো খাওয়া দাওয়া নাই, তুমি টাকা নাও, তুমি বাজারে যাও, সমস্ত কিছু কিনে এনে তুমি রান্না করে খাবা, আগামী 7 দিন তুমি নিজে রান্না করে খাবা, এবং এভরি সিঙ্গেল জিনিস। আমি মেয়েটকে ডেকে বললাম যে তুমি লবণটাও দিবা না তাকে, হি হ্যাজ টু লার্ন যে বাজার থেকে কি কি জিনিস আনতে হয়, লিস্ট করে বাজার থেকে আনা, এবং 3 বেলা তুমি রান্না করে খাবা, তোমাকে কেউ কিছু দিবে না। বুয়াকে বলে দিলাম খুব বেশি হলে কিভাবে রান্না হয় মুখে বলে দিও, কিন্তু হাতে দেখাবা না, ইউটিউব আছে, ইউ ক্যান টেক হেল্প অফ ইউটিউব। এবং সে রান্না শুরু করলো। প্রথম দিকে সে খাইতে অসুবিধা হচ্ছে, নিজে বাজার করছে, আমার জিনিস করে সব জিনিস আলাদা আলাদা করে রাখছে, নিজে খাইছে, নিজে 7 দিন পরে আমি বললাম নাও ইউ আর অ্যালাউড, খাইতে পারো তুমি। আমি জানি আমার জায়গায় যে কোনো মা হলে কি করতো, সাথে সাথে পোলাও কোরমা সে ছেলে যা ভালো ভালো পছন্দ করে রান্না করে খাইতে দিত, কারণ সে বিদেশে চলে যাবে একদিন, খাবে না খাবে তাকে যত পারি ভালো খাওয়াই দিব। আমি বলছি যে না, নন্দ দুলাল বানানো আমার কাজ না, আমার বানানো কাজ হচ্ছে নিজে রান্না করে খেতে পারবে। এন্ড হি ওয়াজ কনফিডেন্ট, সে যায় আজ পর্যন্ত সে নিজে রান্না করে খাচ্ছে, কারণ আই ক্যানট এফোর্ড আমার বাচ্চাকে এত টাকা পাঠাইতে, সে নিজে রান্না করে খালে কম টাকা লাগে, সে কম টাকায় খায়। তো দিস ইজ দ্য ওয়ে, ইউ হ্যাভ টু, মানে তৈরিও করতে হবে আমাদেরকে। আমি যদি নেক্সট জেনারেশনকে তৈরি না করি তো কেমন করে হবে? আমাদেরও একটু ভূমিকা আছে, আমাদেরকেও কঠিন হতে হবে। সরি, পারহ্যাপস আমি সবার মধ্যে টিপিক্যাল কথা বলতে পারি না, ইটস মাই প্রবলেম, বাট আমাদেরকে প্রফেশনাল হইতে হবে আরো বেশি। সুন্দর বলেছেন। আমার সেকেন্ড কোশ্চেন আরেকটা ছিল, ফ্যামিলিতে সবাইকেই মানে রেসপন্সিবিলিটি শেয়ার করতে হবে, যে কেবল একজন কাজ করবে তা না, সবাইকে শেয়ার করতে হবে। আমি এটা হাজবেন্ডকে না পারলে আমি অনেক বক্তৃতায় বলি যে ইফ ইউ হ্যাভ নট বিন এবল টু চেঞ্জ আওয়ার হাজবেন্ডস, লেট আস চেঞ্জ আওয়ার সন্স। বুঝছেন? এটা বলি। আর তারপরে এটাও বলি, আমি আই এম দি, কি বলে, I am the wife, I am the mother, I am the cook.
but that does not mean that আমি সব কাজ করব। Still এই পজিশনগুলো আমারই থাকবে, কিন্তু সবাইকে কাজ করতে হবে। Right. I practiced that and said that. আরেকটা প্রশ্ন আছে, আমি কি করতে পারবো? সময় আছে কিনা? জি আপা। আচ্ছা, প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার, বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা, উনি আমাদের মানে সমাজের বিভিন্ন দিক থেকে নারী ক্ষমতায়নের দিকে খুব বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন, এবং এই বিষয়টা অনেকেই আমরা মানে মনে করি যে আমাদের একটা জেগে ওঠার একটা সুযোগ। তো আমরা এই অপরচুনিটিটাকে আমরা কি মনে করি যে উইকনেস, নাকি এটা আমাদের স্ট্রেংথ, কিভাবে নিব? অথবা যদি এটা হয় যে হ্যাঁ এটা আমাদের বড় ধরনের সুযোগ এনে দিয়েছে, তাহলে সেই জিনিসটা আরো সহজতর করার জন্য আমাদের কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যৎ মেয়েদেরকে, সেই বিষয়টা একটু আপনার মত বলেন। ধন্যবাদ। আমি মনে করি ডেফিনেটলি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা বড় কন্ট্রিবিউশন, এবং আমরা যদি দেখি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই কিন্তু এটার রিফ্লেকশনটা দেখছি। ফিমেল এডুকেশনের ক্ষেত্রে দেখছি যে মেয়েরা এগিয়ে আসছে। আমি যদি এসএমই তে দেখি, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, সেখানে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দেওয়া, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তা মেয়েরা এগিয়ে আসছে। এখন তারা অনেক এক্সপোর্টের সাথে জড়িত, তো সব দিকে তারা এগিয়ে আসছে। আমার মনে হয় যে এটা আমাদের একটা অপরচুনিটি। আমি যেই কথাটা বলতে চাচ্ছি, আমাদেরকে প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি কন্ট্রিবিউট করতে হবে। এবং আমি আমার প্রেজেন্টেশনেও যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে সোসাইটিতে আমাদের যে কন্ট্রিবিউশন, সেটা আমাদের প্রত্যেককে চিন্তা করতে হবে। কন্ট্রিবিউশনটা শুরু করতে হবে ফ্রম ফ্যামিলি, ইন্ডিভিজুয়াল থেকে, ফ্যামিলি লেভেল থেকে শুরু করতে হবে, কমিউনিটি, দেন ইনস্টিটিউশন। আমি উদাহরণ দিই, আমি লাইনুন আপার কাছ থেকে কথা থেকে বলি যে উনি যে কথাটা বলেছেন সেটা থেকে। প্রথমে ওই যে বললাম যে সব পজিশন আমার, কিন্তু আমি যে ফ্যামিলিকে শেয়ার করতে শিখাচ্ছি, এখান থেকে আমার একটা যে প্রথম কাজটা আমি আমার ছেলেকে চেঞ্জ করতে পারছি কিনা, আমার মেয়েকে চেঞ্জ করতে পারছি কিনা। আমার ছেলে মেয়ে হচ্ছে প্রথম, অ্যান্ড আই ফিল প্রাউড যে আমার বড় ছেলে, আমার ছেলের বউর বাচ্চা হয়েছে এবং আমার ছেলে ছুটি নিয়ে বাচ্চা পালছে, অ্যান্ড আই এম এক্সট্রিমলি হ্যাপি। সো আমি আমার ছেলেকে চেঞ্জ করতে পারলে দিস ইজ মাই পার্সোনাল এবং ফ্যামিলি লেভেলের অ্যাচিভমেন্ট। তারপর আমি চিন্তা করি যে আমি আমার কমিউনিটিতে চেঞ্জ করতে পারতেছি কিনা। আমি যদি আমার মেয়েদের সাথে আমি ভালো ব্যবহার করি, আমি চিন্তা করি আমি বেনিফিট পাচ্ছে কিনা, সে পড়ালেখা করার সুযোগ পাচ্ছে কিনা, বা তার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি হোয়াট এভার, আমার মেয়েট হোক, আমার কমিউনিটিতে যে আছে, সেটা ড্রাইভার হোক, তার ফ্যামিলি হোক, এরকম আমার চারপাশে আমার পুরো রিলেটিভরা হোক, তাদেরকে আমি করতে পারছি। তারপরে আমি চিন্তা করি আমার অফিসে আমার যে মেয়েরা আছে, আমি অফিসে যে নিয়মটা প্রবর্তন করছি মেনস্ট্রুয়েশন জন্য, প্রত্যেকে পরিষ্কার ভাবে বলবে আমার মেনস্ট্রুয়েশন, আমার ছুটি লাগবে, আধা বেলা অথবা একদিন আমি আসবো না, তারা পরিষ্কার কথা বলে ছুটি দিবে। এখানে আমার শরীর খারাপ হয়েছে, মিথ্যা কথা, এগুলি তারা বলবে না। কেন সে বলবে? কারণ ইটস রাইট, তার মেনস্ট্রুয়েশন হয়েছে, যে প্রবলেম হয়েছে একটা, এবং সে এন্টাইটেড টু গেট ক্যাজুয়াল লিভ, সে ক্যাজুয়াল লিভ নিবে। সো আমি আমার ইনস্টিটিউশনে ছোট্ট একটু কন্ট্রিবিউট করতে পারছি। এরকম যদি আপনারা প্রত্যেকে দেশে দেখবেন যে কতগুলো ইনস্টিটিউশন হলো। তো এইভাবে আমরা যদি প্রত্যেকটা লেভেলে, তারপর আমি সোসাইটিতে কিভাবে বললাম, আমি যেটা বললাম যে আমার জলকণার যে চেষ্টাটা, আমি 40টা মেয়েকে ট্রেন করেছি, আমি এই কথাগুলি বলেছি। সুতরাং 40টা মানুষের মধ্যে যদি আমি 4 জনকে চেঞ্জ করতে পারি, 4 জন যদি আমার কথা মনে রাখে, একজনও যদি মনে রাখে, ইট উইল বি এ হিউজ কন্ট্রিবিউশন টু সোসাইটি। এভাবে যদি আমরা প্রত্যেকে যদি না কিছু কন্ট্রিবিউট করি, টোটাল অ্যাগ্রিগেশন উইল চেঞ্জ দ্য সোসাইটি। আমাদের যদি আর প্রশ্ন আছে কারো? আচ্ছা, ডক্টর নাফিসা ইসলাম একটা কোয়েশ্চেন করেছেন ম্যাডাম, এটাকে আমি পড়ে দিব? তাড়াতাড়ি পড়ে দিচ্ছি না হাসিন আপা? হ্যাঁ শিওর, আমি পড়ে দিচ্ছি। উনি লিখেছেন যে don't men experience through similar changes at the different stages of their career, just minus the hormones. Responsibility levels change for them too. I mean to say a 50 to 60-year-old man is just as irritable. So why do women come under the radar for similar behavior? ছেলেরা অ্যাবসলিউটলি ফাইন, মানে ইউ আর রাইট, ছেলেরাও ইরিটেবল, কিন্তু
মানে মেয়েদের মাত্রাটা বোধ হয় একটু বেশি হয়, এবং একটা এমন টার্মিনোলজি আছে যে মেয়েরা বস হিসাবে একটু একটু এটা এটা আমি সত্যি কথাটাই বলি, একেবারে সত্যি কথাটাই বলি। আমি অনেক বছর ধরে শুনে আসছিলাম যে মেয়েরা বস হিসাবে খুব ভালো হয় না, এরকম শুনেছি। বস হিসাবে তারা একটু কঠিন হয়, খিটখিটা হয়, রাগী হয়। তো আমি খুব অবাক হইতাম, তো আমি তো কোনোদিন এরকম বস পাইও নাই, দেখিও নাই। আমি নিজেও অত রাগি না, আমি একটু রাগি, আমি ডেফিনেটলি রাগি, কিন্তু বদ রাগি না। তো এটার কোনো কারণ বুঝি না। কিন্তু আমার যখন মেনোপজ হইল এই জাস্ট আমি একটা ট্রিমেন্ডাস প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে গেলাম। আমি দেখলাম যে আমি রাতে ঘুমাইতে পারি না, আমার হট ফ্লাশ হয়, আমি রাত্রে বেলায় লিটারালি 7 বার আমি ঘুম থেকে ঘুমিয়ে গেছি, আমার আমার গায়ের মধ্যে চামড়াটা জ্বালা করে, জ্বালা করতেছে, জ্বালা করতেছে, এবং আমার ইরিটেশন হচ্ছে। তো আমি তখন, আমি অফিসে আমি বোধহয় এই 20 ডিগ্রিতে আমি এসি দিয়ে রাখি। এখন লোকজন আসলে বলে আপা শীত লাগে, আমি খুব অবাক হয়ে বলে শীত লাগে কেন, আমার তো শীত লাগে না। আমি আস্তে আস্তে রিফ্লেক্ট করলাম যে আমারই প্রবলেম হচ্ছে, এন্ড দেন আমি প্রথম রিয়েলাইজ করলাম যে আসলে প্রবলেমটা আমার। এই যে আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারি না, আমার তো মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যায়। আমি যখন 2-1 বার রাত বিহেভ করলাম, দেন আমি রিফ্লেক্ট করলাম যে প্রবলেম হচ্ছে আমার এইটা। দেন ইমিডিয়েটলি আমি ডাক্তারের কাছে গেছি। ডাক্তার আমাকে বলছে যে ইটস ইউর প্রবলেম, আপনি এখন খিটমিট হচ্ছেন কারণ আপনার মেনোপজ হচ্ছে, এই অবস্থা, আপনি ব্লাড টেস্ট করেন। এন্ড দেন আই ডিসকভার, এবং তারপর আমি ট্রিটমেন্ট নিলাম। সো আমি জানি যে এটা আমার প্রবলেম হয়েছে। দেন আই রিয়েলাইজ যে আমার যখন প্রবলেম হচ্ছে, অন্যদের এই প্রবলেম হচ্ছে, অন্যরা হয়তো বুঝতে পারতেছে না, আমি রিয়েলাইজ করছি। তো সেই কারণে আমি বলতেছি, এবং এটা ছেলেদেরও হইতে পারে। আমি ছেলে না দেখে আমি ছেলেদের প্রবলেম। আমার খুব ইচ্ছা করছে ওর কোয়েশ্চেনটার একটু উত্তর দিতে, যে আমার মনে হয় ছেলেরা যখন 50-60 হয়, ওরা মনে করে তার বয়স হয়েছে, and some of them also retire, এবং তারা মনে করে যে তার ওয়াইফটা মানে বড় বয়স বাড়েনি। ইয়াং এজে ওয়াইফ যতটা কাজ করতে এখনো করুক সেটা, হ্যাঁ, তাই বোধ হয় ইট ইজ দেয়ার সাইকোলজি, তাই না? এটা তাদের যারা বোঝে না যে ওয়াইফেরও বয়স হয়েছে, হ্যাঁ, তার যেমন বয়স হয়েছে ওয়াইফেরও বয়স হয়েছে, এই বুঝটা বোধহয় আসা দরকার। আমি বলি যে আজকে আমি যখন জেন্ডারের কথা আমি বলি কোথাও, বিকজ আমি কিন্তু জেন্ডার স্টাডি করি, জেন্ডার এডুকেট করি, অনেক আর্কিটেক্ট যদিও, কিন্তু লাইফে অনেক এদিক ওদিক করেছি আর কি, পানিতেও কাজ করেছি, তাই তুমি তো জানো আসি। তো তাতে দেখেছি যে দেখো ভুলে গেলাম, বয়স হচ্ছে। তো তাতে করে মনে হয় যে ছেলেদের কথা বলছিলাম, জেন্ডার যখন পড়াতাম তখন বলতাম যে না, কেবলমাত্র মেয়েদেরকে বক্তৃতা দিলে হবে, ছেলেদের জেন্ডার করতে হবে, ছেলেদেরকে না, মেয়েদেরকে না। For men to work with them, not for women to work with men, men to work for women. তো এনজেন্ডার করতে হবে ছেলেদেরকে, so that you respect your co-worker in your office. You give her the space, respect her, appreciate her, but don't nag and don't ওই যে কি বলে কমপ্লিমেন্ট থাকে না, কিছু কমপ্লিমেন্ট দেওয়া না কাজের জন্য, অন্য কিছুর জন্য, হ্যাঁ, ওগুলো দিলে এই যে হাসিন বললো বেশ রাগী, আমিও রাগী। তার কারণ হলো না হলে ওই যে লোক ফ্রেন্ডলি কিছু নেই, কাজ করার ব্যাপার, হ্যাঁ, এবং কোয়ালিটি টাইম একজন আরেকজনের সাথে শেয়ার করার ব্যাপার, হ্যাঁ, কাজ শেয়ার করার ব্যাপার, রেসপেক্ট শেয়ার করার ব্যাপার, হ্যাঁ, দোজ আর দ্য থিংস দ্যাট হু নোজ মোর। মহিলা কিন্তু আরেকটা জিনিস আছে, ছেলেরা মনে করে মেয়েরা জানে কম, বুঝছো? সো ওমেন অলওয়েজ হ্যাজ টু এডুকেট হারসেলফ। আমি যদি বলি যে একটা মহিলা ব্যাপার একটা কথা, আচ্ছা ইফ ইউ আর ফিনিশ, তাহলে ধরো আই উইল লাইক টু সে আ ফিউ থিংস এন্ড কাইন্ড অফ কনক্লুড, কারণ আমাদের অনেক সময় চলে গেছে। ম্যাম আমাদের আরো 2টা কোশ্চেন আছে, আমি যদি একটু পড়ে শোনাই। এখানে রেবা পাল লিখেছেন, থ্যাংক ইউ হাসিন আপা, it was very nice to see you after a long time. I also saw Lailun Nahar appa and many others after a long time. Enjoyed your presentation from your long experience. Struggle a lot still in this men dominated society. How overcome this situation
Uh-huh. And about a friend who got divorced. Who got divorced and back to Bangladesh. In this situation, how she survived there? মনে হয় ওর প্রশ্নটাকে অনার করলাম, বাট সে যেহেতু নাই, আমাদের ধর ওকে শোনানোর সময় নাই, সুযোগ নাই, সো আমি সেকেন্ড কোশ্চেনে যাচ্ছি। এটা করেছেন রাফিয়া হাসিন আপা। প্লিজ শেয়ার দ্য সাজেশন ইউ ওয়ান্টেড টু শেয়ার while you were describing struggle at different stages. এ ব্যাপারে আপনি মনে হয় মন্তব্য করলেই হয়ে যায়, আমাদের আর কোনো কোশ্চেন নাই আপাতত। আমি আসলে ডিফারেন্ট স্টেজের প্রবলেম আমি মোটামুটি টাচ করে গেছি পরের স্লাইডে। জি জি, তার এগুলা চলে আসছে, অ্যানসারগুলো চলে আসছে, বক্তৃতা চলে আসছে। জি লাইনুন নাহার ম্যাডাম, আপনি মনে হয় ক্লোজিং সেশনটা ইয়ে করতে পারেন, বলতে পারেন, তারপর আমি র্যাপ করে দিচ্ছি। আমি যা প্রশ্ন উত্তর যেগুলো এসছে কোয়েশ্চেনের উপর, আর হাসিনের স্পিচটা এত কি বলবো ডাউন টু আর্থ, আমাদের কাজ সংসার ফ্যামিলি নিয়ে কথাবার্তা ছিল, তার মধ্যে সে কিন্তু কথা বলেছে অ্যাবাউট চ্যালেঞ্জ, প্যাশন, এক্সপিরিয়েন্স, কমিউনিকেশন স্কিলস, এগুলো সব কিছু সম্বন্ধে। আমি বলবো যে যেটা দরকার মহিলাদের, এটা ফার্স্ট হলো যে ওয়ান শুড বি এবল টু টেক আপ চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জটা নিতে হবে, এবং ওই চ্যালেঞ্জটা নিলে কিন্তু একটা মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স আসবে, এবং এই কনফিডেন্সটা প্রথম চ্যালেঞ্জটা নিবে, আর চ্যালেঞ্জটা নিবে কারণ সে কনফিডেন্ট। এই কনফিডেন্সটা সে ডেলিভার করতে পারবে যখন তার নলেজটা হবে। So she should make herself educated and knowledgeable on the subject that she has taken the challenge on. এবং তাতে করে সে নেগোশিয়েট করতে পারবে, and then she can deliver the project and gain experience. এটা সে ইয়াং কাল থেকে শুরু করবে। যখন আমি শুরু করি 45 বছর ইয়াং কাল থেকে, তখন আমি কোনো প্রজেক্ট পেলে তারা মনে করতো এত টাকার প্রজেক্ট একটা মহিলার হাতে দিব, কি হবে টাকার, হ্যাঁ ও তো মহিলা তো কিছু পারবে না। তো আমাকে ফিজিক্যালি যেতে হতো, জাস্ট মানে সবাই আমাকে দেখতো। অলসো ভিজিবিলিটি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, যে আই এম ভিজিবল ওয়েন আই টেক দ্য চ্যালেঞ্জ, অ্যান্ড আই এম অলসো ভিজিবল ওয়েন আই ডেলিভার ইট। আর আমি যে কাজ করি সেটা, এই যে হাসিন 10টা ই করছে, ওয়াটার সাপ্লাই পয়েন্টস করেছে, her product is visible, এবং যেহেতু এটা কাজ করছে, লোকের কনফিডেন্স হবে, নেক্সট 50টা ওয়াটার পয়েন্ট ওকেই করতে বলবে, সবাই জানবে যে ও পারে। and then she has taken the first challenge, which is the first step, এবং she has confidently delivered, and she has gained her knowledge and she had educated herself, এবং তাতে করে she has gained the, ওর যে কনফিডেন্স নিয়ে কাজটা শুরু করেছে, সেই কনফিডেন্সটা কিন্তু ট্রান্সফার হচ্ছে লোকের উপর, যারা দে আর কনফিডেন্ট নাও টু গিভ হার দ্য ওয়ার্ক। দিস ইজ আ ওয়ে হাউ ওমেন ক্যান প্রসিড। এটা গেল একটা। আরেকটা হচ্ছে হাসিন যে ওর বক্তৃতায় বলেছে, চ্যালেঞ্জের কথা অফকোর্স ও বলেছে, চ্যালেঞ্জ নিলে মানুষকে পারফর্ম করার থাকতে হবে, যে আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছি, আমাকে এটা শেষ করতে হবে, আমাকে এটা পারতে হবে, আমাকে এটা ভালো করে করতে হবে। এটা কিন্তু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো দ্যাট your next person will come to you. এই মহিলা তো ভালো কাজ করে, এই মহিলাকে কাজটা দিবে। এটা কিন্তু you have to grow your market yourself. নিজের কাজ দিয়ে you have to grow your market. হ্যাঁ, এটা হাসিন বলেছে যে by performance you achieve. ও কিন্তু ওর যে পয়েন্টস গুলো বলেছিল, ওই যে গোল পোস্টের কথা বলেছিল, অনেকে there are goals অনেক রকম। একটা গোল হলো your first প্রজেক্টের একটা গোল, যে ওটা ভালো করে শেষ করি, এটা শর্ট টার্ম গোল। আর হলো লং টার্ম গোল, যে আগে আমি হয়তো পড়াশোনাও করব, যেটাও করেছে পড়াশোনাও করেছে, আমিও করেছি, কাজ করতে করতেই পড়াশোনা করলাম, ছেলে মেয়ে হলো, তারপরে কাজ করতে গেলাম, আবার যে পিএইচডি করেনি, আমিও পিএইচডি পেয়েছি, কিন্তু ওই যে ফ্যামিলি ছেলে মেয়ে রেখে গেছি, বলেছি এখন আর পড়বো না। পোস্ট গ্রাজুয়েটের চান্স পেয়েছে, ও করে এসছে, আমিও পোস্ট গ্রাজুয়েটের চান্স পেয়েছি, করে এসছি, কিন্তু আর সাথে সাথে কিন্তু প্রজেক্টসও করে গেছি। So simultaneously you have to add value to yourself. Add value to yourself, and you add value to yourself, you get confidence, society gets confident on you.
professional society, I mean the professional society, I mean the market out there. Market মানে আমাদের client, market মানে তোমার university, এবং সবাই জানবে where you are working, that she can perform and she can deliver. এগুলো কিন্তু হাসিনের বক্তৃতায় ছিল, পয়েন্টস এর মধ্যে ছিল। আরেকটা হলো যে সে পড়াশোনা করে গেছে, এটাকে বলে বিদেশে কন্টিনিউয়াল এডুকেশন। As you, it might be in the university, you might be in the profession, you might be doing a job for an international organization, but you have to continue your education. This is called continual education. Why? Because you can then speak the language of the subject. ওই ল্যাঙ্গুয়েজের সাবজেক্টে কথা বলা যাবে। And when you কথা বলতে পারলে, you can participate in any conference, you can go and walk up to the mic and give a comment. When you give your comment, your voice is heard in the audience, and the audience turns their head to see who is speaking. They would say, oh, it's Hasin Jahan from Bangladesh. This is very important for you. Your scope and your goal should not be first goal holo office, তারপরে হলো সোসাইটিতে, তারপরে হলো দেশে, তারপরে হলো ইন্টারন্যাশনাল। These are your goals, how you go. And you have to know, and you have to be heard. And এটাতে তোমার কমিউনিকেশন হবে and তোমার visibility হবে. People will then know you that here's Hasin Jahan, she has worked, she knows, and she can deliver. This is the experience that I have practiced. So I'm sharing, Hasin has shared, I'm also sharing, because it's a common thing. She has done, I've also done. So you all have to do this from a young age. You all have to teach your students that. The language of delivery, very important. It's an empowerment. About knowing the work, your project. When you go in your project, you invest in the project. It's an investment of knowledge. Invest in people. So other professionals know you. Other organizations know you. দেখো, ও তো অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে কাজ করেছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্টে করেছে, আর একটা প্রজেক্টে করেছে আমি দেখলাম, প্রজেক্টে করেছে না হাসিন? হ্যাঁ, আর ডিএফআইডি তেও তো ছিল হাসিন, তাই না? ডিএফআইডি তেও ছিল, আই নো। ডিএফআইডি তে ছিল, আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ছিলাম। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ছিল, হ্যাঁ, আই নো। সো different organizations, তুমি যখন ইন্টারভিউ দিতে যাও তখন they already have knowledge about you. Hasin has worked in all these organizations and she's successful. So বরং তুমি জব চাওয়ার থেকে ওরা তোমাকে বেশি চাবে, because you have added value to yourself and you have invested in yourself and they know about you. Confidence, আমারও কনফিডেন্স হচ্ছে, ওদেরও কনফিডেন্স হচ্ছে, তাই তারা যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবে, হ্যাঁ, তখন তারা অলরেডি জানবে যে এই মহিলা কি করতে পারে, এই মহিলা ছেলেদের থেকে বেটার। হ্যাঁ, মানে এগুলো থেকে you add value. As you work with sincerity, then you have to have a passion for work. You have to have a passion for your family, for your work, for your profession. এবং তিনটা ব্যালেন্স করতে হবে, যে টাইম ম্যানেজমেন্ট। And you have to assessment of yourself এর কথা বলেছে, নিজেকেই নিজে অ্যাসেস করতে পারবে যে উনি যদি আমার থেকে ভালো পারেন, আমিও তো পারতে পারি। সো ওই যে নিজেকে এডুকেট করলে, এখন তো অনেক ইজি, এখন গুগল আছে, সবকিছু আছে, হ্যাঁ, ইন্টারনেট আছে, ইউ ক্যান গো টু ইট। আমাদের সময় তো এগুলো ছিল না, একটা ওয়ার্ড কোথা থেকে পেলে সেটার উপর ব্যাংক করে গো টু কনফারেন্স রাইট রিপ্রেজেন্ট। You have to survive, you have to handle situation and survive. ওই যে বললাম না, যে মেল অফকোর্স ইন প্রফেশন ছেলেরা বেশি কেন, আমি এটার উত্তরে সবসময় বলি যে মহিলারা দেরিতে শুরু করেছে, ছেলেরা আগে শুরু করেছে। এখন যদি ছেলেদের আর মেয়েদের মধ্যে গ্যাপটা এতটুকু থাকে, হ্যাঁ, তখন কি করতে হবে? মহিলাদের একটু বেশি আগে দৌড়াতে হবে, দৌড়ায় এই গ্যাপটা ফিল আপ করতে হবে। তাহলে আমরা ইকুয়ালিটির কথা বলি, আমরা কেমন করে ইকুয়াল হব? যদি আমরা নাম্বারে তো আমরা বেশি না, তাহলে আমাদের জ্ঞানে বেশি হতে হবে, তাহলে সেই দৌড়ে আমরা সমান হতে পারবো। তা নাহলে তো আমরা প্রেফারেন্সে তো অশিক্ষিত অজানা একটা মেয়েকে সেম পজিশনে দিতে চাই না, তাহলে সে মেনের সমান পারফর্ম করবে না। আমরা চাই মহিলা সেম পজিশনে যে তার মেয়ের কি বলে মেল কাউন্টার পার্টের থেকে বেটার পারফর্ম করে, আমরা সেটা চাই। Situation handling and always with positive action.
তুমি যখনই তুমি যাবা, হ্যাঁ, বিশেষ করে যখন মহিলা পলিসি মেকিং লেভেলে অনেক উপরে হাসিন জাহানের লেভেলে রিচ করে, তখন কিন্তু আরো টাফ হয়ে যায়, বিকজ এটাকে বলে দ্য গ্লাস সিলিং। এই গ্লাস সিলিংটাকে ভেঙে উপরে যাওয়া খুবই কষ্টকর। আই বিলিভ ডক্টর হাসিন জাহান উইল এগ্রি উইথ মি যে গ্লাস সিলিং এর আমাদের কত অসুবিধা হয়। কারণ তখন আমাদের আরো জোরে, আরো মোর নলেজেবল হয়ে কম্পিট করতে হয়। হ্যাঁ, তো survival of self follow at that point. তারপর লিডারশিপ, অফকোর্স লিডারশিপ কোয়ালিটিস অনেক ভাবেই হয়, যে প্রথম সারিতে দাঁড়ালেই খালি লিডার হয় না, যে পজিশন আছে সেই পজিশনে থেকেই লিডার হওয়া যায়। জুনিয়র পজিশনে থেকে আমি তাদের মধ্যেই লিডার হব, তাতে করে আমি আর এক স্টেপ পজিশনে তাদের আগে বাড়বো, নেক্সট পজিশনে যাব। কারণ তুমি তো দিয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবা না, হ্যাঁ, কিন্তু কে কত তাড়াতাড়ি, কে কত এফেক্টিভলি হয়, তাই তোমার সার্কেলে তোমাকে লিডার হতে হবে, তোমার সার্কেলে তোমাকে ফর্ম করতে হবে। ওর এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো বললো সেগুলো সবারই গল্প আছে আমাদের, তাই না মহিলাদের? হ্যাঁ, এই গল্পগুলোর কথা যখন আমার মতো, আমি তো এখন সেমি রিটায়ার্ড, হ্যাঁ, এখন সবাই বলে গল্প লিখো, আমি বলি দেখা যাক। হ্যাঁ, তো আরেকটা জিনিস হলো যে ও যেটা বলেছে যে একবারে উপরে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যাবে না, ফিল্ড লেভেল থেকে শুরু করে, ফিল্ড লেভেল থেকে শুরু করলে, হাতে কলমে কাজটা করলে, হ্যাঁ, খালি কম্পিউটারে বসে কাজ হয় না, আসলেই তোমাকে মাঠে ঘাটে কাজ করতে হবে, হাতে কাজ করতে হবে, তোমার লোকজনের সাথে কাজ করতে হবে, তাহলে তোমার কম্পিউটারে কাজ করতে আর ডেলিভার করতে ইজিয়ার হবে, বিকজ নাও ইউ নো দেম। আমাদের মহিলাদের একটাই ব্যাপার থাকে, আমরা ফিল্ডে যেতে চাই না, কিন্তু ফিল্ডে যাওয়া দরকার। এবং একটা সময় আসে যখন ফিল্ডে যেতে খুব ভালো লাগে, ঢাকার বাইরে কাজ করতে ভালো লাগে, যে ওই বড় ইসে থাকতে বলে, ঘরে থাকতে, হ্যাঁ, ওগুলোকে কি বলে, সার্কিট হাউসে থাকতে, ওখানকার খাওয়া খেতে, হাটের খাওয়া খেতে ভালোই লাগে তখন, বুঝেছো? অফকোর্স তখন আমাদের বাচ্চাদের কে দেখবে, হ্যাঁ, বোন শাশুড়ি থাকলে তো, মা থাকলে তো সুবিধা হয়, যাদের নাই আজকাল কিছু ডে কেয়ার শুরু হচ্ছে, which is good. ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল অবশ্যই হতে হবে, নিজের বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকে সেভিং করা শেখাতে হবে। A woman has to be financially stable to have পাইচামঠি আর মাথার উপর ছাদ। দেখো হাসিন বলেছিল সে একটা বাচ্চা নিয়ে তার ফার্স্ট বিয়েতে সে সিঙ্গেল মাদার হয়ে কষ্ট করতে হয়েছে, সে যেহেতু চাকরি ছিল, আর্ন করছিল বলে she could survive. The women, they can't survive because they don't have financial capabilities. ছোটবেলা থেকে আমি আমার বাচ্চাদের, জাস্ট আমি একটু শেয়ার করছি, আমার বাচ্চাদের গাছে পানি দিলে দিনে 1 টাকা দিতাম, তাতে করে মাসে 30 টাকা হতো। হ্যাঁ, 30 টাকাটা ওদের ব্যাংকে রাখতাম, জাস্ট সেভিংস এর অভ্যেসটা করানোর জন্য। হ্যাঁ, এবং ওই সেভিং আর মাল্টিপ্লাইং মানি, ওই সেভিংসটা দিয়ে আবার 100 টাকা হলে ফিক্সড ডিপোজিট করো, তাহলে এক হচ্ছে সেভিংস এর আইডিয়া ছোটবেলা থেকে, আর হলো মানি মাল্টিপ্লাই করা। হ্যাঁ, এটা আমি বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকে শেখাতে চাইতাম, বিকজ that was, you have to get this in your mind that I have to have financial stability. যেটা ও তোমার যে কোনো চ্যালেঞ্জ, কারণ চ্যালেঞ্জ তো হলো কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ, লাইফেও তো চ্যালেঞ্জ আছে, মোটামুটি ও এগুলোই বলেছে। আর একটু অ্যাড করলাম আমার দিক থেকে, নেটওয়ার্কিং এর কথা বলেছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। নোয়িং পিপল ফার্স্ট হলো তোমার কর্মক্ষেত্রে, তারপরে সোসাইটিতে, তারপরে দেশে, তারপরে ইন্টারন্যাশনাল। একটা সময় আসবে যখন তুমি টেলিফোনটা তুলে তোমার ফ্রেন্ডকে বলতে পারবে যে আই এম কামিং, আই হ্যাভ টু হ্যাভ আ মিটিং উইথ ইউ। দিস ইজ অলসো অ্যান এম্পাওয়ারমেন্ট। তাই তোমার you have to invest in people, invest in friendship, invest in বাটনে ইনভেস্ট করলে তোমার is important, it's knowledgeable, but সেটাই কিন্তু হিউম্যান টাচটা is very important, যে তুমি ফোন করে বলতে পারো, it's very important. The networking is very important, keeping up communication,
এটা একটা কিন্তু পাওয়ার। এম্পাওয়ারমেন্টে কিন্তু ইটস নট অনলি মানি, অল দিস কমিউনিকেশন, নোয়িং পিপল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টাইম ম্যানেজমেন্টেও প্রায়োরিটাইজিং এর কথা বলেছে, অবশ্যই প্রায়োরিটাইজ করবো, অবশ্যই প্রায়োরিটাইজ করবো। এবং চেকলিস্ট বানানোর অভ্যেস করবো যে কোনটা দরকার কোনটা দরকার না। আরেকটা হলো ও বললো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি পারি না, আমি কথায় কথায় কান্দি, বুঝছো, কিন্তু আমি মাঝে মাঝে আমাকে বলি মাই টিয়ার্স আর মাই স্ট্রেংথ, এটা স্ট্রেংথ পাই, বুঝছো। সো ইমোশনাল স্ট্রেংথটাও দরকার। এবং যার যেরকম স্ট্রেংথ, আমি বললাম না আমি ভীষণ কাঁদতে পারি, নিজে নিজে কান্দি, তারপরে আই ফাইন্ড মাই স্ট্রেংথ, মেবি আই হ্যাভ ইন মাই টিয়ার্স। মোটামুটি এগুলোই বলেছে, কিন্তু ইমোশনটা কন্ট্রোল করা অবশ্যই দরকার। সেন্স অফ হিউমারও ভীষণ দরকার, হাসতে হবে মানুষকে, স্মাইলিং ফেস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেন্স অফ হিউমার যেটা বলেছে। আরেকটা হলো কন্ট্রিবিউটিং নেচার। বিশেষ করে একটা প্রজেক্টে আমি একটু এক্সপিরিয়েন্স বলি, আমি ওপেন ইউনিভার্সিটি যখন করলাম তখন এডিবি প্রজেক্ট, ওরা কি করলো একটা স্কুল প্রজেক্টকে দিল, ওই প্রজেক্টে রাখলো। তার বললাম স্কুলটা কেন? তো বললো আমরা এত বড় একটা জমি নিয়ে নিয়েছি এই কমিউনিটি থেকে, এই কমিউনিটিকে কি ফেরত দিব, এই কমিউনিটির জন্য একটা স্কুল করলো। আর আমি এখন মনে করি এখন আমার আর সঞ্চয় করার দিন না, এখন দিস ইজ টাইম টু গিভ ব্যাক। মানুষের এক একজনের এক এক ভাবে গিভ ব্যাক করা যায়, প্রফেশনাল টাইমে একরকম ভাবে ব্যাক করা যায়, আর এখন you can give back in many ways. So you have to give back to society, give back to profession, এবং নিজেকেই চিন্তা করে বার করতে হবে যে আমি কিভাবে গিভ ব্যাক করবো। So this is very important. সে একটা বলেছে contributing to nature বা contributing to আমি বলি contributing to community, আমি বলি giving back to society, giving back to profession। মোটামুটি ও যা বলেছে আমি মনে হয় সবগুলো কভার করতে পেরেছি। হাসিন তুমি একটু বলো আমি কিছু কভার করতে পেরেছি নাকি তোমার বিশেষ পেপারে? হাসিনকে আমি দেখছি না, ও কি চলে গেল নাকি? হ্যাঁ আমি বলি, আমি তো আপনার বক্তব্য এবং প্রথমে যিনি আমাদের স্পিকার ছিলেন ওনার বক্তব্য শুনেছি, আপনি খুব সুন্দর করে কভার দিয়েছেন। জি ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা দিয়ে দাও। জি জি জি, আমি সেজন্যই আসলাম। ম্যাম আপনি অনেক সুন্দর করে বক্তব্যটার উপরে ক্লারিফিকেশন করেছেন এবং তার সাথে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটাকে শেয়ার করাতে বক্তব্যটা অনেক সুন্দর হয়েছে। আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইট। আর এর মধ্যে সেরিনা আপা উনি ওনার ব্যক্তিগত জন্য উনি আসতে পারেননি, ওনার জন্য আমরা দোয়া চাচ্ছি আপনাদের সবার কাছ থেকেই। আর অন্যান্য সবাই যারা এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, এখনো আমাদের পার্টিসিপেন্ট 9 জন আছেন এবং যারা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করে আমাদের অনুষ্ঠানটাকে, আমাদের এই বক্তব্যগুলোকে তুলে ধরার জন্য এবং এর ভিতরের জিনিসটাকে বের করে নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে হেল্প করেছেন, যারা কোশ্চেন করেছেন, অনেক সুন্দর সুন্দর কোশ্চেন পেয়েছি আমরা এবং আমাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার হয়েছে ও এই বক্তব্যের মাঝে। এবং আমি বলতে চাই যে আমাদের যিনি ছিলেন তিনি আসলে খুব সুন্দর করে তার পুরো জীবন ধরে উনি যা শিখেছেন আমাদের এই 1 ঘন্টার বক্তব্যে উনি সুন্দর করে আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। আমাদের ওনার জীবনের যে শিক্ষাটা, উনি যেটা জীবন দিয়ে শিখেছেন, সেখান থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। এবং সেখানে আমি বলতে চাই ম্যাডাম, আপনার বক্তব্য শুনেও আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো আসলে প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব জায়গা আছে, সেই জায়গাটা আমাদেরকে চিনে নিতে হবে এবং সেখানে সেটাকে আমি গোল ফিক্স আপ করি, সেই গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য আমার যা যা করণীয় সেখানে থেকে আমাকে নিজের অবস্থানে থেকেই সেই জিনিসগুলোকে আমি অ্যাচিভ করতে হবে, এটাই আমাদের মতো হতে হবে। তাহলেই আমরা এই সমস্ত চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে পারবো বলে আমি মনে করছি। তো ম্যাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আর সবাইকে যারা জয়েন করে সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে সফলকাম করার জন্য, সফলতার সাথে আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষ করার জন্য। আমরা ভবিষ্যতে আবারও হয়তো এরকম কোনো একটা সময় আবার সকলের সাথে দেখা হবে আমাদের। আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি আজকে মতো এখানেই এই বক্তব্যের এবং এই আমাদের ওয়েপার টক 5 এর সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।